Amen. Amen. കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ പുതിയ വർഷത്തിനായി സ്തോത്രം. Amen. ആണ്ടവർ തന്ന പുതിയ ആണ്ടിற்காய் സ്തോത്രം. ഈ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ വലിയ റിവൈവൽ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. Amen. இந்த ஆண்டு இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய எழுப்புதல் நடக்க போகிறது. Amen. ഇതുപോലെയുള്ള കൂട്ടങ്ങൾ ചെറുതും വലുതുമായ കൂട്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുകയാണ്. Yes, இதுபோல சிறிய பெரிதான கூட்டங்கள் இந்தியாவில் பல பாகங்கள் நடக்க போகிறது. നമ്മുടെ യേശു വരാറായി. Amen. நம் இயேசு வர போகிறார். എത്രയും വേഗം യേശു വരാൻ പോകുകയാണ്. எவ்வளவு சீக்கிரமாய் வர போகிறார். അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം കർത്താവ് തന്നതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. அதற்கு முன்பாக இவ்வளவு அருமையான கூட்டத்தை கர்த்தர் நமக்கு தந்ததற்காய் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് യേശു കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இந்த இரவு நான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவையை குறித்து உங்களுக்கு நான் பிரசங்கிக்க போகிறேன். 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. 1 കൊരിന്ത്യർ 1-ാം அதிகாரத்துக்கு உங்கள் கவனத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദയവായി തുറക്കുക. எல்லாரும் வேத புத்தகத்தை தயவாக திறந்து கொள்ளுங்கள். നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വചനമാണ് ഇന്ന് രാത്രി വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. நம்ம எல்லாருக்கும் மிகவும் அறிமுகமான ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிக்க போகிறோம். 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 23-ാമത്തെ വചനം. 1-ാം அதிகாரம் அதன் 23வது வசனத்தை ஒருவர் வாசியுங்கள். ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. நாங்களோ சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கின்றோம். നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു വചനം. നമ്മെല്ലാവർക്കും നന്നാக தெரிந்ததான ஒரு வசனம். അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് നൽകിയ വചനം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. அந்த வசனத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆழத்தை உங்களுக்கு நான் பிரசங்கிக்க போகிறேன். ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. ஆமென். நாங்களோ சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறோம். എത്ര വർഷമായി ഭൂമിയിൽ ക്രൂശിനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஆமென். எத்தனை ஆண்டுகளாக இந்த பூமியிலே சிலுவையை பற்றி நாம் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ബൈബിളിൽ നിന്ന് ധാരാളം പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. வேதாகமத்திலிருந்து அநேக செய்திகளை நாம் கேட்டிருக்கிறோம். കഴിഞ്ഞ പകൽ വരെ നമ്മൾ പ്രസംഗം இந்த കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. காலை வரையும் கூட நாம் தேவ செய்தியை கேட்டுக்கொண்டோம். ഇനിയും കർത്താവിന്റെ വരവ് വരെ നാം പ്രസംഗം കേൾക്കും, പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ஆமென். இன்னும் கர்த்தர் வருகை வரையிலும் பிரசங்கத்தை கேட்கவும் பிரசங்கிக்கவும் போகிறோம். ഇതുപോലെ പ്രസംഗിക്കാൻ കൊള്ളാകുന്ന ഒരു നാമം ഭൂമിയിൽ വേറെ ഇല്ല. ஆமென். இதுபோல பிரசங்கிக்க வேண்டிய ஒரு நல்ல நாமம் இந்த பூமியில் வேறொரு நாமம் இல்லவே இல்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇതുപോലെ ഭൂമിയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നാമം വേറെ ഇല്ല. ஆமென். இதேபோல பூமியிலே பிரசங்கிப்பதற்கான வேறொரு நாமம் இல்லை. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, பவுல் சொல்லுகிறான், ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. ஆமென். நாங்களோ சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறோம். എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഒരു അഡ്രസ് തന്നത് യേശുവിന്റെ ക്രൂശാണ്. ஆமென். எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு முகவரி கொடுத்தது எது தெரியுமா? இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഉയിരോട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കാരണം യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. இன்றைக்கு இந்த இரவு நாம் உயிரோடு இருப்பதற்கான காரணம் சிலுவையிலே இயேசு மரித்தது நிமித்தமாக. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ചത് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്. அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகளிலே ஆமென் அப்போஸ்தலர்கள் அதிகமாய் பிரசங்கித்த பகுதியை பவுல் சொல்கிறார். അവർ എന്തൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്. எதையெல்லாம் அவர்கள் பிரசங்கித்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസംഗ വിഷയം യേശുവായിരുന്നു. அவர்களுடைய பிரதான செய்தி ஆமென் பிரசங்கம் இயேசுவாக இருந்தது. യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டார். യേശു മരിച്ചു. இயேசு மரித்தார். യേശു അടക്കപ്പെട്ടു. இயேசு அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். 3-ാം നാൾ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ஆமென். 3ஆம் நாள் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പൗലോസ് പറയുന്നു, பவுல் சொல்லுகிறார், ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു, അതാണ് എന്റെ സുവിശേഷം. ஆமென். தாவீதின் சன்னதியில் பிறந்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்த இயேசுதான் என் செய்தி. ആമേൻ. ஆமென். അതാണ് എന്റെ സുവിശേഷം. அதுதான் என் சுவிசேஷம். അതിലപ്പുറത്തൊരു സുവിശേഷമില്ല. அதற்கு மேற்பட்ட ஒரு சுவிசேஷம் இல்லை. ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് യേശു എന്ന നാമത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு இயேசுவின் நாமம் உயர்த்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ഈ നാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ട് പോലെ വേറെ ഏത് നാമത്തെക്കുറിച്ചാ പാട്ടുള്ളത്? ஆமென். இந்த இயேசுவின் நாமத்தை போலுள்ள பாடுகள் வேற எந்த பாடல்கள் இருக்கிறது? ഈ നാമം മാധുര്യമുള്ള നാമമാണ്. ஆமென். இந்த நாமம் மிகவும் மதுரமான நாமம். കേൾക്കാൻ
കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ള നാമമാണ്. கேட்பதற்கு இனிமையான நாமம். പാപികളെ വിടുവിക്കുന്ന നാമം. எஸ் பாவிகளை விடுவிக்கிற நாமம். രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന നാമം. வியாதியஸ்தர்களை சுகமாக்குகிற நாமம். ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കുന്ന നാമം. ആമേൻ. കട്ടുകളെ ഉടയ്ക്കിற നാമം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആ നാമത്തിന് കരമുയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാം. அந்த நல்ல நாமத்திற்கு கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஹல்லேலூயா சத்தமாய். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് പറയുകയാ, പൗൽ சொல்லுகிறார், ഞങ്ങൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. நாங்களோ சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறோம். ചരിത്രത്തെ രണ്ടായി കീറി മുറിച്ചവനാണ് നസ്രായനായ യേശു. ആമേൻ. சரித்திரத்தை இரண்டாய் பிளந்தவர்தான் நசரேயனாகிய இயேசு. ഇതുപോലൊരു പരിപാവനമായ ജനനം ഭൂമിയിൽ നടന്നിട്ടില്ല. இதுபோல ஒரு சம்பவம் இந்த பூமியில நடக்கவில்லை. അതാണ് യേശുവിന്റെ ജനനം. அதுதான் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பிறப்பு. ബേത്ലഹേമിൽ യേശു ജനിച്ചു. பெத்லகேமிலே இயேசு பிறந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആമേൻ. ചരിത്രം രണ്ടായി വിഭാഗിക്കപ്പെട്ട ജനനമായിരുന്നു അത്. அது இயேசுவுடைய பிறப்பு தான் சரித்திரத்தை இரண்டாய் பிரித்தது. നമ്മുടെ എല്ലാം വീടുകളിൽ ഒരു കലണ്ടർ തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. நம்முடைய வீடுகள் எல்லாம் ஒரு கலண்டர் தொங்கவிடப்பட்டிருக்கிறது. 2025. அந்த கலண்டர்ல 2025 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ഫാന്റെ കാറ്റ് കൊണ്ട് ആ കലണ്ടർ ആടുമ്പോ, இந்த ஃபேனுடைய காற்றினால் காலண்டர் அங்கும் இங்கும் ஆடி அசையும் போது ആ കലണ്ടർ നമ്മോട് പറയുക, அந்த காலண்டர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறது, ക്രിസ്തു വർഷമാണ്, இது கிறிஸ்துவின் வருடம். ക്രിസ്തു ജനിച്ചു. இயேசு பிறந்தார். ആ കലണ്ടറിന് ഭാഷയില്ല, നാവില്ല. அந்த காலண்டருக்கு மொழி இல்லை, நாக்கு இல்லை. പക്ഷെ ബോധമുള്ളവർക്കറിയാം, அந்த உணர்வுள்ளவர்களுக்கு தெரியும், ആ കലണ്ടറിൽ യേശു എന്ന നാമവുമായി ബന്ധമുള്ളതാണ്. அந்த காலண்டர் இயேசுவுடைய நாமத்தோடு தொடர்பு உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇതുപോലൊരു പരിപാവനമായ ജനനം ഭൂമിയിൽ നടന്നിട്ടില്ല. இப்படிப்பட்டதான அற்புதமான பிறப்பு இந்த உலகத்தில் யாரும் பிறக்கவில்லை. ബേത്ലഹേമിൽ യേശു ജനിച്ചു. பெத்லகேமிலே இயேசு பிறந்தார். നാസറേത്തിൽ യേശു വളർന്നു. நாசரேத்திலே இயேசு வளர்ந்தார். ബേത്ലഹേം ഒരു സിറ്റിയാണ്, ഒരു പട്ടണമാണ്. பெத்லகேம் என்பது ஒரு பட்டணம். നാസറേത്ത് ഒരു വില്ലേജ് ആണ്, ഗ്രാമമാണ്. நாசரேத் என்பது ஒரு சிறிய கிராமம். നമ്മൾ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യേശു പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോന്നു. நாம் கிராமத்தில் பிறந்து பட்டணத்தில் போகிறோம். இயேசு பட்டணத்தில் பிறந்து கிராமத்தில் வந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. 30 വർഷം യേശു നസറേത്തിൽ വളർന്നു. இயேசு 30 ஆண்டுகள் நாசரேத்தில் வளர்ந்தார். ഒരു നന്മയും വരാത്ത ഒരു ഗ്രാമമാണ് നാസറേത്ത്. எந்த நன்மையும் இல்லாத கிராமம் நாசரேத். ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട്. இதுபோல கிராமம் இந்தியாவில் அநேகம் உண்டு. ഞങ്ങൾ ഒറീസയിൽ ഒരു വേല ചെയ്യുന്നുണ്ട്. நாங்கள் ஒரிசாவில் ஒரு ஊழியம் செய்கிறோம். ആ ഗ്രാമത്തിൽ ആ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്നിട്ടില്ല. நாங்கள் செய்கிற அந்த ஊழியம் செய்கிற கிராமத்தில் இன்னும் மின்சாரம் இல்லை. ആ ഗ്രാമങ്ങളെല്ലാം കാടുകൾക്കകത്താണ്. அந்த கிராமங்கள் எல்லாம் காடுகளுக்குள்ளே இருக்கிறது. ഇതുപോലെ കറണ്ട് ഇല്ല, இதுபோல மின்சாரம் இல்லை. മൊബൈലിന് നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല. இந்த மொபைலுக்கு அந்த கிராமத்தில் நெட்வொர்க் இல்லை. സാധാരണക്കാരായ മക്കൾ, அவர்கள் மிகவும் எளிய வறுமையான மக்கள். ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനവാ താമസിക്കുന്നത്. அங்கே லட்சக்கணக்கான மக்கள் கிராமங்களிலே வாழ்கிறார்கள். അവർക്ക് യേശുവിനെ അറിയില്ല. அவர்களுக்கு இயேசுவை தெரியாது. അവരോട് യേശുവിനെ പറയുന്ന വേലയാ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ஆமென். அவர்களுக்கு இயேசுவை சொல்லுகிற ஊழியத்தை தான் எனக்கு ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവരോട് നമ്മൾ യേശുവിനെ പറയുമ്പോ அவர்களுக்கு இயேசுவை சொல்லும் பொழுது അവർക്ക് യേശുവിനെ അറിയില്ല. அவர்களுக்கு இயேசுவை தெரியாது. വായിക്കാൻ അറിയില്ല. அவர்களுக்கு வாசிக்க தெரியாது. ഭാഷ വേറെയാണ്. அவர்கள் மொழி வேறு. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഷയിൽ ബൈബിൾ ഇല്ല. அவர்களுடைய மொழியிலே வேதாகமம் இல்லை. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അവരോട് യേശുവിനെ പറയും? அப்படியானால் எப்படி அவர்களை இயேசுவை சொல்ல முடியும்? നമ്മൾ അവരോട് പറയുക, യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, നീ വിടുവിക്കപ്പെടും. நாங்கள் சொல்லுவோம், இயேசுவை விசுவாசி நீ விடுவிக்கப்படுவாய். അവർ ചോദിക്കും, ആരാ യേശു? அவர்கள் யார் இயேசு? നമുക്ക് യേശുവിനെ അറിയാം, நமக்கு இயேசுவை தெரியும். അവർക്ക് യേശുവിനെ അറിയില്ല. ஆனால் அவர்களுக்கு இயேசுவை தெரியாது. നമ്മൾ അവരോട് പറയും, நாங்கள் அவரோடு சொல்லுவோம், യേശുവിന്റെ ക്രൂശിനെ കുറിച്ച്, இயேசுவுடைய சிலுவையை பற்றி, യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച്, இயேசுவின் அன்பை பற்றி. യേശു നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കും, இயேசு உங்களை சுகமாக்குவார், യേശു നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും. இயேசு உங்களை விடுவிப்பார். അങ്ങനെ 100 കണക്കിന് പേരാണ് ഇന്ന് യേശുവിന്റെ വിടുതൽ അവിടെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ஆமென். அப்படி நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் இயேசுவின் விடுதலையை ஒரிசாவிலே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ഞാൻ എൻ്റെ കൈ ഉയർത്തി നിങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്യുകയാണ്. நான் என் கைகளை உயர்த்தி உங்களை നമ്മൾ ஆசீர்வதிக்கிறேன். നന്നായി യേശുവിനെ അറിഞ്ഞവരാണ്. நாம் எல்லாரும் இயேசுவை நன்றாய் அறிந்தவர்கள். ആരാധിക്കുകയാണ് അവനെ അറിഞ്ഞിട്ട് ആരാധിക്കണം. ஆமென். ஆராதிப்போமானால் அவரை நன்றாய் அறிந்து ஆராதிக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു ജനിച്ചു, இயேசு பிறந்தார், യേശു വളർന്നു. இயேசு வளர்ந்தார். 30 വർഷം യേശു നസറേത്തിൽ വളർന്നു. 30 ஆண்டுகள் நாசரேத்திலே இயேசு வளர்ந்தார். അതേ സമയം அதே நேரத்தில் യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അവിടെ പലസ്തീന്റെ മണ്ണിൽ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ്. யோவான் ஸ்நானகன் அந்த பகுதியிலே ஊழியம் செய்கிறார். യോഹന്നാൻ സ്നാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ யோவான் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கும் பொழுது നാസറേത്തിൽ നിന്ന് യേശു കാൽനടയായി യോർദാനോളം എത്തി. இயேசு நடந்து யோர்தான் வரையில் வந்தார். യേശു സ്നാനമേറ്റു. இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்நானம் பெற்றார். ബൈബിൾ പറയുന്നു, வேதம் சொல்லுகிறது, യേശു സ്നാനമേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற்ற பொழுது സ്വർഗം തുറന്നു.
തുറന്നു. வானம் திறந்தது. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവ് പോലെ വരികയാ. பரிசுத்தாவியானவர் பிராவை போல் இறங்கினார். യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ യോർദാൻ വിട്ട് ഗലീലയിലേക്ക് മടങ്ങി. യേശു പരിശുദ്ധാവിയിൽ നിറപ്പപ്പെട്ട് ഗലീലായാവുക്ക് திரும்பி போனார். പിന്നെ 3.5 വർഷം യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ്. பின்பு 3.5 ஆண்டுகள் இயேசுவின் ஊழியங்கள். അതുപോലെ ഒരു ശുശ്രൂഷ പലസ്തീന്റെ മണ്ണിൽ വേറെ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ ஊழியங்கள் இந்த தேசத்திலே எங்குமே நடக்கவில்லை. അവിടെ ഹന്നാവുണ്ട്, കയ്യഫാവുണ്ട്. அங்கே அன்னாவும் இருந்தார்கள், காய்பாவும் இருந்தார்கள். അവരുടെ നടുവിലേക്കാണ് യേശു കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. அவர்கள் மத்தியிலே தான் இயேசு ஊழியத்திற்காய் போனார். യേശു മിനിസ്ട്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം, இயேசு ஊழியம் செய்துകൊண்டிருந்த காலத்தில், ആ സമയത്ത് അവിടെ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന റോമാക്കാരാണ്. அங்கே ஆட்சி செய்தது ரோமர்கள். റോമാക്കാരുടെ ഭരണം ഭയങ്കര കഠിനമായിരുന്നു. அந்த காலத்திலே ரோமர்கள் ஆட்சி மிகவும் கடினமாக இருந்தது. റോമൻ സാമ്രാജ്യം ശക്തമായിരുന്നു. ரோம சாம்ராஜ்யம் மிகவும் பலனுள்ளதாக ഞാൻ இருந்தது. ഇന്ന് രാത്രി വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ நான் இங்கே வசனம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற வேளையில் ഇന്ന് റോമ സാമ്രാജ്യം ഇല്ല. இன்றைக்கு ரோம சாம்ராஜ்யம் இல்லை. അത് വെറും ഓർമ്മയായി പോയി. அது வெறும் ஒரு ஞாபகமாய் போனது. ഇന്നും യേശു ഉയിരോടിരിക്കുകയാണ്. ஆமென். ஆனால் இன்றைக்கும் இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார். കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമല്ലോ. கைகளை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். പലതും ഓർമ്മയായി മാറിയപ്പോൾ, പല സംഭവങ്ങളും நினைவாக மாறின போது യേശു ഇന്നും ഉയിരോടിരിക്കുകയാണ്. ஆமென். இயேசு இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார். യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വാസം ചെയ്യുകയാണ്. இயேசு நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார். യേശു 3.5 വർഷം അവിടെ മിനിസ്ട്രി ചെയ്തു. இயேசு அங்கே 3.5 ஆண்டுகள் ஊழியம் செய்தார். താൻ ആദ്യം കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി. அங்கே முதலாவது கானாவூரிலே தண்ணீரை திராட்சரசமாய் താൻ மாற்றினார். തൊട്ടതെല്ലാം സൗഖ്യമായിരുന്നു. அவர் தொட்டதெல்லாம் அற்புதமாய் തന്റെ இருந்தது. വസ്ത്രത്തെ തൊട്ടാൽ ജനം സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുമായിരുന്നു. இயேசுவின் வஸ்திரத்தை தொட்டால் அற்புத சுகம் கிடைத்தது. ഈ ശബ്ദത്തിന്റെ റേഞ്ച് എവിടെല്ലാം ഉണ്ടോ, இந்த ஒலிபெருக்கின் சத்தம் எவ்வளவு தூரம் ഞാൻ போகிறதோ അവരോടെല്ലാം ആവശ്യപ്പെടുകയാ. அவங்களை பார்த்து நான் சொல்லுகிறேன், നീ വിശ്വാസത്തോടെ യേശുവിനെ തൊടുക. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വിടുതലിന്റെ രാത്രി ആയിരിക്കും. ஆமென். அப்படி இந்த சத்தத்தை கேட்டு இயேசுவை தொட்டால் உனக்கு இந்த இரவு விடுதலையின் இரவு. ഒരുപക്ഷെ ഈ പന്തലിൽ, ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്നു കാണുകയില്ല. ஒருவேளை இந்த மைதானத்துக்குள்ளே நீங்கள் வர முடியாமல் இருக்கலாம். വീടുകൾക്കകത്തിരുന്നു കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. ஓ, வீட்டுக்குள்ளேயே இந்த சத்தத்தை நீ கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம். യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയാ. சகோதரா, இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ஆமென். 3.5 വർഷം യേശു മിനിസ്ട്രി ചെയ്തു. 3.5 ആണ്ടുകൾ യേശു ஊழியம் തന്റെ செய்தார். ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ യേശു നടന്നു. ശിഷ്യர்களோடு கூட இயேசு நடந்தார். എല്ലാ രാത്രിയും യേശു ഒലിവ് മലയിൽ പോയി പാർക്കുമായിരുന്നു. எல்லா இரவுகளும் ஒலிவமலையிலே இயேசு ஜெபித்தார். രാത്രി മുഴുവൻ ഒലിവ് മലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും. இரவு முழுவதும் அவர் ஜெபம் பண்ணிக் പകൽ கொண்டிருந்தார். മുഴുവൻ പലസ്തീന്റെ മണ്ണിൽ താൻ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യും. ஓ, பகல் முழுவதும் கர்த்தர் பூமியிலே ஊழியம் செய்தார். അതാണ് ഈ ജീസസ് മിനിസ്ട്രി. அதுதான் இயேசுவின் ஊழியம். മുഴു രാത്രി പ്രാർത്ഥന, முழு இரவும் ஜெபம், മുഴു പകലും മിനിസ്ട്രി, முழு பகலும் ஊழியம், മുഴു രാത്രി പ്രാർത്ഥന, முழு இரவும் ஜெபம், മുഴു പകലും മിനിസ്ട്രി. பகல் முழுவதும் ஊழியம். യേശുവിന്റെ മിനിസ്ട്രി കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழியம் இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலே வெளிப்படுவதாக. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശുവിന്റെ മിനിസ്ട്രി കഴിയുമ്പോ இயேசுடைய ஊழியம் முடியும் போது യേശു കർത്താവിനെ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. இயேசு அவர்கள் பிடித்தார்கள். അവിടെ മുതൽ യേശുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. அந்த நேரம் முதல் இயேசுடைய பாடுகள் தொடங்குகிறது. ഞാൻ എന്റെ യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും സമയമെടുത്തത്. நான் இயேசுடைய சிலுவை பற்றி சொல்வதற்கு தான் இவ்வளவு நேரம் எடுத்தேன். ഈ സന്ദേശം പിശാചിന് ഇഷ്ടമല്ല. இந்த விஷயம் பிசாசுக்கு விருப்பமல்ல. കാരണം ക്രൂശിലാണ് പിശാച് 100% തോറ്റുപോയത്. காரணம் பிசாசு 100% தோற்று போனது சிலுவையிலேதான். ഹല്ലേലൂയ. கைகளை உயர்த்தி ഇന്ന് ஹல்லேலூயா. രാത്രി നമ്മൾ അവന്റെ ജയം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന രാത്രിയാണ്. ஆமென். இந்த இரவு பிசாசுக்கு மேலே ஜெயம் எடுக்கிற இரவு. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എന്റെ ചർച്ചിൽ പറയാറുണ്ട്, நான் இந்த சபையிலே சொல்லுவேன், ഒരിക്കൽ പോലും ജയിക്കാത്ത നാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാത്താന്റെ നാമമാണ്. ஒரு முறை கூட வெற்றி அடையாத நாமம் பிசாசினுடைய நாமம். ഒരിക്കൽ പോലും തോൽക്കാത്ത നാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുവിന്റെ നാമമാണ്. ஆமென். ஒரு முறை கூட தோல்வி அடையாத நாமம் இயேசுவின் நாமம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, യേശുവിൻ നാമം ഇനിതാണ് നാമം, ആമേൻ. ഇണയില്ല നാമം ഇൻപന. Come on. യേശുവിൻ നാമം ഇനിതാണ് നാമം, ഇണയില്ല നാമം, ഇன்ப നാമം. നമ്മ യേശുവിൻ നാമം ഇനി നാമം, ഇണയില്ല നാമം ഇമ്പനാമം. ഓ നമ്മ യേശുവിൻ നാമവിനിദാന നാമം, ഇണയില്ല നാമം.
ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പാടിയാലും പറഞ്ഞാലും തീരുകയില്ല. ஆண்டவரை பற்றி பாடினாலும் பேசினாலும் தீரவே தீராது. ഞാൻ 30 വർഷമായി യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക. நான் 30 ஆண்டுகளாக இயேசுவை பிரசங்கிக்கிறேன். പ്രസംഗിച്ചിട്ടും കൊതി തീരുന്നില്ല. ஓ, பிரசங்கித்த பின்பும் எனக்கு ஆசை இன்னும் தீரவில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആയുസ് മുഴുവനും യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക. அவன் என் உயிர் நாள் முழுவதும் இயேசுவை பிரசங்கிக்க வேண்டுமே. നമ്മളെല്ലാം യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം. நாம் இயேசுவை குறித்து கேட்டிருக்கிறோம், அறிந்திருக்கிறோம், பிரசங்கிக்கவும் தெரியும். കേൾക്കാത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. இன்னும் கேள்விப்படாதவர்கள் ஏராளம். ഒരു വ്യക്തി 2 പ്രാവശ്യം കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരിക്കൽ പോലും കേൾക്കാത്തവർ ഒരു പ്രാവശ്യം കേൾക്കുന്നതാണ്. ஒரு நபர் 2 முறை கேட்பதை விட ஒரு முறை கேட்பதுதான் மிகவும் பிரயோஜனமானது. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാത്തവർ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് റോമാലേഖനം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പോൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ஆமென். ரோமர் 15ஆம் அதிகாரத்தில் எழுதி இருக்கிறான், கேள்விப்படாதவர்கள் இன்னும் கேள்விப்பட வேண்டுமே. ആമേൻ. ஆமென். ഗെത്സമനെ പൂങ്കാവനത്തിൽ വെച്ചാണ് യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. அந்த ஆமென் தோட்டத்திலே வைத்து இயேசுவை சிறைபிடித்தார்கள். അവിടെ വെച്ച് യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി. ஆமென். கெத்செமனே தோட்டத்திலே அவர்களை பிடித்து கொண்டு അവിടെ போனார்கள். മുതൽ യേശുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. அந்த இடத்திலிருந்து இயேசுவுடைய உபத்திரவங்கள் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. ഓരോ കോടതിയിൽ യേശുവിനെ മാറി മാറി വിസ്തരിക്കുകയാണ്. அங்கே ஒவ்வொரு இடத்திலும் இயேசுவை விசாரிக்கிறார்கள். ഓരോ കോർട്ടും യേശുവിനെ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. ஒவ்வொரு மண்டபமும் ஆமென் இயேசுவை நீதி விசாரிக்கிறது. ഹന്നാവ് യേശുവിനെ വിസ്തരിച്ചു. அன்னா இயேசுவை நியாயம் விசாரித்தார். കയ്യഫാവ് യേശുവിനെ വിസ്തരിച്ചു. காய்பா நியாயம் விசாரித்தார். അന്നുണ്ടായിരുന്ന പൗരോഹിത്യ സേന സെൻഹിദ്രീം സംഘം യേശുവിനെ വിസ്തരിച്ചു. அன்றைக்கு இருந்ததான சனகரீப் சங்கம் இயேசுவை ஆமென் நிறுத்தி விசாரித்தது. ഹെരോദ രാജാവ് 2 പ്രാവശ്യം വിസ്തരിച്ചു. ஹேரோது ராஜா இருமுறை விசாரித்தார். റോമൻ ഗവർണറായ പീലാത്തോസ് 2 പ്രാവശ്യം വിസ്തരിച്ചു. ரோமர் ஆளுநரான பிலாத்து இருமுறை விசாரித்தார். ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ എത്രയോ ദൈവദാസന്മാരെ കോടതി വിസ്തരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஆமென். இன்றைக்கும் இந்தியாவிலே ஊழியர்களை ஆமென் நீதிமன்றம் விசாரிக்கிறது. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വചനം പറയുമ്പോ நான் இந்த ராத்திரி இங்கே நின்று வசனத்தை பிரசங்கிக்கும்போது ഇന്ത്യയിലെ ജയിലുകളിൽ ധാരാളം മിഷണറിമാരുണ്ട്. இந்தியாவிலே ஜெயில் சிறைச்சாலைகளில் அநேக மிஷனரிகள் உண்டு. യുപിയിലെ ജയിലുകളിൽ ധാരാളം ദൈവദാസന്മാർ കിടക്കുന്നു. ஊபி மாநிலத்திலே ஏராள ஊழியர்கள் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். മധ്യപ്രദേശിലെ ജയിലുകളിൽ ധാരാളം ദൈവദാസന്മാർ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ஆமென். மத்திய பிரதேசத்திலே சிறைச்சாலையில் அநேக தேவதாசர்கள் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ മിഷണറി കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു. கடந்த ஒரு வாரம் எங்களுடைய சபையிலே மிஷனரி ஊழியர் கூட்டம் இருந்தது. ഇന്നലെ രാത്രിയാണത് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. நேற்று இரவு தான் அது முடிந்தது. ജയിലിൽ പോയ മിഷണറിമാരാണ് അവിടെ വന്നത്. சிறைச்சாலையிலே போய் வந்தவர்கள் அங்கே கூட்டத்திலே வந்தார்கள். ചില ദൈവദാസന്മാർ കുടുംബമായി ജയിലിൽ പോയി. சில ஊழியர்கள் குடும்பமாக அடைக்கப்பட்டார்கள். അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി, ഒരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. அப்படி ஒரு போதகர் குடும்பமாக இருந்தார். 2 പേരും ഓരോ മാസം ജയിലിലായിരുന്നു. 2 பேரும் ஒவ்வொரு மாதம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள். ഭാര്യയും വേറെ വേറെ ജയിലുകളിൽ. புருஷனும் மனைவியும் வெவ்வேறு சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டார்கள். ഒരു മാസമായപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ബെയിൽ ജാമ്യം കിട്ടി. ஒரு மாதம் முடிந்த பிறகு மனைவிக்கு ஆமென் விடுவிக்கக்கூடிய பத்திரம் கிடைத்தது. എന്തിനാ അവർ ജയിലിൽ പോയത്? எதற்காக அவர்கள் சிறைச்சாலை போனார்கள்? തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല, தவறு செய்யவில்லை, ഒരാളെ കൊന്നിട്ടല്ല, ஒருவனை கொலை செய்யவில்லை, ഒന്നും മോഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടല്ല, எதையும் திருடவில்லை. യേശുവിനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. ஆமென். இயேசுவை பிரசங்கித்ததினாலே சிறைக்கு போனார்கள். യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. இயேசுவுடைய பிரசங்கித்ததினாலே மாத்திரம். അവരാരെയും കൊന്നിട്ടില്ല. அவர்கள் யாரையும் கொலை செய்யவில்லை. ക്രിസ്ത്യാനി ആരെയും കൊല്ലാറില്ല. கிறிஸ்தவர்கள் யாரையும் கொல்வதில்லை. അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ലീഡർ പഠിപ്പിച്ച പാഠം. அதுதான் கிறிஸ்தவர்களுடைய தலைவர் கொடுத்த கற்பித்த பாடம். ഒരു ബാങ്കും കുത്തി തുറന്നിട്ടില്ല. எந்த வங்கியும் உடைத்து எடுக்கவில்லை. ആരുടെയും പോക്കറ്റിൽ നിന്നൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ஆமென். யாருடைய பாக்கெட்ல இருந்து பிக் பாக்கெட் அடிப்பதில்லை. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. இல்லவே இல்லை, இல்லவே இல்லை. എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനി ചെയ്ത തെറ്റ്? ஓ, கிறிஸ்தவர்கள் செய்த தவறு என்ன? യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു. இயேசுவை பிரசங்கித்தார்கள். യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ? இயேசுவை பிரசங்கிப்பது தவறா? തെറ്റല്ല. தவறல்ல. പക്ഷെ കാര്യം എന്താ? ஆனால் காரணம் என்ன? എവിടെ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുമോ எங்கே இயேசுவை பிரசங்கிக்கிறோமோ അവിടെ മദ്യപാനി മദ്യപാനം നിർത്തും. அவன் குடிகாரன் குடியை நிறுத்துவான். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ചിലര് മയക്കുമരുന്നിൽ നിന്ന് ബായ് ബായ് പറയും. சிலர் மயக்கத்தில் பை பை சொல்லுவார்கள். ചിലർ സിഗരറ്റ് താഴെ വെക്കും. சில சிகரெட்டை புகையை അവർ യേശുവിലേക്ക് ഓടി വരാനിടയായി തീരും. அவர்கள் இயேசுவிடத்தில் ஓடி வருவார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആ ദൈവദാസൻ ആ ദൈവദാസി 1 മാസം ജയിലിൽ കിടന്നു. அந்த தேவதாசருடைய மனைவி 1 மாசம் ഈ அடைக்கப்பட்டார்கள். ദൈവദാസൻ 1 മാസത്തിലധികം ജയിലിൽ കിടന്നു. இந்த ஊழியக்காரர் 1 மாசத்தை விட கூடுதலாக சிறைப்பட்டார். ഞാൻ അവരുടെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങൾ ചോദിച്ചു. நான் அவருடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் கேட்டேன். ജയിലിൽ ഞാൻ കിടന്നിട്ടില്ല. நான் இதுவரை ஜெயிலில் அடைக்கப்படவில்லை. അറസ്റ്റ് വരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. நான் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறேன். വട ഇന്ത്യയിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ വെച്ച്
എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഊഴിയത്തിൽ മധ്യയിലെ എന്നെ கைது செய்தார்கள். പക്ഷേ ജയിലിൽ കിടന്നതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ஆனால் சிறைச்சாலையினுடைய அனுபவத்தை நான் கேட்டேன். അവർ കണ്ണുനീരോട് കൂടിയാ പറയുന്നത്. அவர்கள் அழுது கொண்டு சொல்லுகிறார்கள். നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറില്ല, சரியான உணவு கிடையாது. ഏത് വസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് ജയിലിൽ കയറുന്നോ, எந்த வஸ்திரம் அணிந்து சிறைச்சாலை போகிறோமோ ആ വസ്ത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ല, அந்த வஸ்திரத்தை மாற்றக்கூடாது. കുളിക്കാൻ അനുവാദമില്ല, குளிப்பதற்கு அனுமதி இல்லை. വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയില്ല, தண்ணி குடிக்க சரியாய் கொடுப்பதில்லை. മെന്റലി ടോർച്ചർ ചെയ്യുകയാ. மன ரீதியாக பல பிரச்சனைகள். എങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കാമോ അങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുകയാ. எவ்வளவு வேதனை உண்டாக்க முடியுமோ அவ்வளவு வேதனை கொடுப்பார்கள். എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നത്? எதற்காக அப்படி அவர்கள் சித்திரவதை செய்கிறார்கள்? ദൈവദാസൻ മനസ്സുകൊണ്ട് തകർന്നു പോകണം. இந்த ஊழியர் மன ரீதியாக சோர்ந்து போக അവൻ வேண்டும். തീരുമാനിക്കണം, ഇനി ഞാൻ ഈ ഇന്ത്യയിൽ വേല ചെയ്യുകയില്ല. இந்த பிரச்சனைகளை கொடுத்தால் இவர் இனி தீர்மானிப்பார், நான் இனி ஊழியம் செய்ய மாட்டேன் என்று. വേണ്ടി അവരെ ജയിലിലിട്ട് മാനസികമായി ടോർച്ചർ ചെയ്യുകയാണ്. அதனாலே அவரை சிறையில் அடைத்து மன ரீதியாக மிகவும் வேதனைப்படுத்துகிறார்கள். ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, அப்பொழுது நான் கேட்டேன், നിങ്ങൾ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു? நீங்கள் ஜெயிலிருந்து வெளியே வந்த பிறகு என்ன செய்தீர்கள்? അവർ പറയുകയാ, அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், മുൻപത്തേതിലും ഇരട്ടി ആവേശത്തോടെ വേല ചെയ്യുകയാ. முன்பு பிரசங்கித்ததை விட 2 மடங்கு அதிகமாய் கர்த்தருக்கு வைராக்கியமாய் ஊழியம் செய்ய நான் தீர்மானித்தேன். ஹalleluya, ஹalleluya. ജയിലിനെയും അവർ ജയിക്കുകയാണ്. ആമേൻ. சிறைச்சாலையிலும் அவர்கள் ஜெயித்தார்கள். ജയിലിലും ജയിക്കുന്നതാ സുവിശേഷം. சிறைச்சாலையிலும் ஜெயிப்பதுதான் சுவிசேஷம். ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, நான் அந்த போதகரை பார்த்து கேட்டேன், നിങ്ങൾ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ நீங்கள் ஜெயிலிருந்து வெளியே வந்த போது ആരാ നിങ്ങളെ ആദ്യം പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നേ? உங்களை முதலாவது அழைத்து செல்ல யார் வந்தார்? എന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നത്. என் மனைவிதான் என்னை சந்திக்க வந்தார்கள். ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ എന്താ ചോദിച്ചേ? நான் முதலாவதாக சிறைச்சாலைக்கு வெளியே பார்த்தபோது உங்கள் மனைவிடத்தில் என்ன கேட்டீர்கள்? അവളും 1 മാസം ജയിലിലായിരുന്നു. ஐயோ, அவளும் 1 மாசம் சிறையில் இருந்தாள். പാസ്റ്റർ 1 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ജയിലിൽ കിടന്നു. நான் பாஸ்டர் 1 மாசம் அதிகமா இருந்தேன். അപ്പൊ പാസ്റ്റർ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ போதகர் சிறைச்சாலையிலிருந்து வெளியே வரும்பொழுது ഭാര്യയോട് ആദ്യം ചോദിക്കുക, முதலாவது மனைவியை பார்த்து கேட்கிறா, നീ സുഖായിരിക്കുന്നോ? நீ நல்லா இருக்கிறியாம்மா? அல்லேலூயா. ജയിലിനെയും ജയിച്ച സുവിശേഷം, சிறைச்சாலையையும் ஜெயித்த சுவிசேஷம். ഹല്ലേലൂയാ, அல்லேலூயா. പഴയ പാട്ട് ഓർമ്മ വരിക. எனக்கு ஒரு பழைய பாடல் ஞாபகம் வருகிறது. இன்ப இயேசு ராஜாவே நான் பார்த்தால் போதும், மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும். இன்ப இயேசு ராஜாவே நான் பார்த்தால் போதும், மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும். എനിക്കെന്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി, ഇഹത്തിലെ മായാസുഖം വിട്ടാൽ മതി. എനിക്കെന്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി, ഇഹത്തിലെ മായാസുഖം വിട്ടാൽ മതി. മുൾക്കിരീടം സൂട്ടപ്പെട്ട തലയെ പാർത്തേ, പൊൻകിരീടം സൂട്ടി നാനും പുകഴ്ന്നിടുവേ. കിരീടം സൂട്ടപ്പെട്ട തലയെ പാർത്തേ, പൊൻകിരീടം സൂട്ടി നാനും പുകഴ്ന്നിടുവേ. വാരിനാൽ ആടിപ്പെട്ട മുതുകെ പാർത്തേ, വാരിനാൽ ആടിപ്പെട്ട മുതുകെ പാർത്തേ. ஒவ்வொரு காயங்களால் முத்தம் செய்வே, ஒவ்வொரு காயங்களால் முத்தம் செய்வே. ஓ இன்ப இயேசு ராஜாவே நான். Come on, clap your hands. மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும், എനിക്കെന്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി, ഇഹത്തിലെ മായാസുഖം വിട്ടാൽ മതി. ഇത്രയും പേര് കൈയടിച്ചാൽ ഇത്രയും വോയിസ് അല്ല. இவ்வளவு பேர் கையடித்தால் சத்தம் இவ்வளவு இருக்கக்கூடாது. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മധ്യപ്രദേശിൽ നമ്മുടെ ഒരു പാസ്റ്റർ കാണാൻ പോയി. நான் மத்தியப்பிரதேசில் கடந்த நாட்கள் ஒரு போதகரை காண போனேன். ഒന്നുകൂടെ പാടാൻ പോകട്ടോ. ஒரு முறை கூட பாட போகிறேன். ஹல்லேலூயா. എനിക്ക് ഈ കൂട്ടം അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.
இந்த கூட்டம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ പാസ്റ്ററെ കാണാൻ പോയത്, நான் அந்த போதகரை பார்க்க போனது 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. 2 மாதம் கழிந்து ஜெயிலிருந்து வெளியே வந்தார். അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണാൻ പോവാ. அவரை முதலாவது நான் சந்திக்க போகிறேன். ആശ്വാസം പറയണം, அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும், അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കണം, அவருடைய வீட்டுக்கு போக வேண்டும். അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, நான் அந்த போதகர்கிட்ட கேட்டேன், നിങ്ങൾ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ ചർച്ച ആരാ നടത്തിയത്? நீங்கள் ஜெயிலில் இருந்தபோது யார் சபையை நடத்தினது? കാരണം ഒത്തിരി ഉപദ്രവിച്ചവരെ. காரணம் அவர்கள் அதிகமாக உபத்திரவித்தார்கள். എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു പോയി. எல்லாரும் மிகவும் அதிகமாய் பயந்தார்கள். ആരും ചർച്ച നടത്താൻ തയ്യാറല്ല. யாருமே சபையை நடத்த முன்வரவில்லை. തന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, அப்ப மனைவி சொன்னாள், ആരുമില്ല, ഞാൻ നടത്തിക്കോളാം. நீ யாரு இல்லட்டால் நான் சபையை நடத்துவேன் என்று மனைவி சொன்னாள். ആമേൻ. നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല കീബോർഡ് ജോസിരുന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, കീബോർഡ്, റിതംപാട്, ഗിറ്റാർ എല്ലാം വെച്ചാണ് ആരാധിക്കണേ. നമുക്ക് இங்க எல்லா இசைக்கருவிகள் எல்லாம் வைத்து தான் நாம் ஆராதிக்கிறோம். അവിടെ ആകെ ഒരു ടാമർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. அங்க ஒரு டாமரின் மட்டும் தான் கையில வைத்திருப்பார்கள். സഹോദരി ഈ ടാമർ അടിച്ച് ആരാധിക്കുക. அந்த சகோதரியை போதகருடைய மனைவி டாமரினை அடித்து ஆராதிக்கிறாள். ചർച്ച നടത്തുകയാ, சபையை நடத்துகிறாள். പിശാച് നീ പാസ്റ്ററെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടാൽ പാസ്റ്ററിന്റെ ഭാര്യയെ കർത്താവ് യൂസ് ചെയ്യും. ஆமென். பிசாசே, போதகரை நீ சிறையில் அடைத்தால் போதகருடைய மனைவி ஆண்டவர் பயன்படுத்துவார். நல்ல கையை தட்டி, நல்ல கையை தட்டி നിറഞ്ഞ പ്രത്യാശയാൽ ഞാൻ ദിനം ഒക്കെയും പറഞ്ഞ വാക്കോർത്തു മാത്രം പാർത്തിടുന്നു. നിറഞ്ഞ പ്രത്യാശയാൽ ഞാൻ ദിനം ഒക്കെയും പറഞ്ഞ വാക്കോർത്തു മാത്രം പാർത്തിടുന്നു. നിറുത്തേണമേ വിശുദ്ധാത്മാവിനാ, നിറുത്തേണമേ വിശുദ്ധാത്മാവിനാ, പറന്നേറി വാനിലെത്തി വസിച്ചാൽ മതി, പറന്നേറി വാനിലെത്തി വസിച്ചാൽ മതി. പ്രിയനെനിക്ക് നീയേകും ദിനമൊക്കെയോ ഉയർത്തിടാം സുവിശേഷ കൊടിയെ മണ്ണിൽ. ഓ പ്രിയനെനിക്ക് നീയേകും ദിനമൊക്കെയോ ഉയർത്തിടാം സുവിശേഷ കൊടി മണ്ണിൽ. ഇളക്കമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ വസിച്ചിടുവാൻ, ഇളക്കമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ വസിച്ചിടുവാൻ, ഇടുക്കമാണൽ മണാളൽ വന്നാൽ മതി, ഇടുക്കമാണൽ മണാളൽ വന്നാൽ മതി. ഓ യേശുരാജാവേ ഞാൻ പാർത്താൽ പോതും, മഹിമയിൽ അവനോട് ഞാൻ வாழ்ந்தாൽ പോതും. യേശുരാജാവേ ഞാൻ പാർത്താൽ പോതും, മഹിമയിൽ അവനോട് ഞാൻ வாழ்ந்தாൽ പോതും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ സന്തോഷമായിട്ട്, എത്ര പേർ സന്തോഷമായി இருக்கிறீர்கள்? ആമേൻ, ആമേൻ. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സിംബൽ ക്രൂശാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ അടയാളം സിലുവൈ. ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സിംബൽ ക്രൂശ്. ഉലകം മുഴുവതും ക്രിസ്തുവിന്റെ അടയാളം സിലുവൈ. ഞാനിങ്ങനെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ, ഞാൻ ഇങ്ങ വട ഇന്ത്യ പകുതിയിലെ പ്രയാണപ്പെടും പൊழுது ലക്ഷക്കണക്കിന് യേശു കർത്താവിനെ അറിയാത്ത മക്കൾ അവിടെയുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കാன மக்கள் அங்கே அறியாதவர்கள், கிறிஸ்துவை அறியாதவர்கள் இருக்கிறார்கள். മറ്റ് ഇതര ട്രഡീഷണൽ ചർച്ചസ് പോലും അവിടെ ഇല്ല. அங்கே மற்ற பாரம்பரிய சபைகளும் இல்லை. പെന്തക്കോസ്ത് സഭകൾ ആ ഏരിയയിലേ ഇല്ല. பெந்தேகோஸ்து சபைகளோ மொத்தமும் இல்லை. കാത്തലിക് ചർച്ച് ഇല്ല. കത്തോലിക്ക സഭകളും இல்லை. ജേക്കബൈറ്റ് ചർച്ച് ഇല്ല. ജേക്കബൈറ്റ് സഭ இல்லை. അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ഥലം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അവിടെ സഭയില്ലാത്ത ലക്ഷക്കണക്കാன கிராமங்கள் നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ இருக்கிறது. എന്തിനാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? ஏன் அப்படி சொன்னேன் தெரியுமா? ഒരു കാത്തലിക് ചർച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ക്രൂശയിലും കാണും. ஒரு ஆர்சி சர்ச் இருந்தால் நிச்சயமாக அங்க உயரத்தில் மேலே ஒரு சிலுவை இருக்கும். അത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയാണ്. அந்த சிலுவையை கண்டால் மாத்திரமே எல்லாரும் புரிந்து கொள்வார்கள் இது கிறிஸ்தவ சபை. അതിന് പോലും ഭാഗ്യമില്ലാത്ത മക്കൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. அதை கூட பார்ப்பதற்கு பாக்கியமில்லாத மக்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறார். റോമാക്കാർ ലോകം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം, ரோமர்கள் ஆமென் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த காலத்தில் അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു റോയൽ റിലീജിയൻ അല്ലായിരുന്നു. அன்றைக்கு கிறிஸ்தவம் என்பது மிக பெரிதான மதம் அல்ல. അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒത്തിരി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാലമായിരുന്നു. அன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் மிகவும் அச்சுறுத்தப்பட்ட காலம். ആ സമയത്തൊക്കെ അവർ യേശുവിനെ രഹസ്യമായി ആരാധിച്ചിരുന്നു. அன்றைக்கெல்லாம் ரகசியமாக அவர்கள் இயேசுவை ஆராதித்தார்கள். നമ്മൾ യെരൂശലേമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ, நாம் எருசலேம் போகும்போது അപ്പോസ്തലന്മാർ ആരാധിച്ച ഗുഹകൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. அப்போஸ்தலர்கள் ஆராதித்த
சமாதித்த குகைகள் அங்கே இருக்கிறது. അവർ അഭിഷേകമില്ലാത്തവരല്ലായിരുന്നു. அவர்கள் அபிஷேகம் இல்லாதவர்களாயிருந்தார்கள். നടന്നു പോകുമ്പോൾ നിഴല് തട്ടി രോഗി സൗഖ്യമാകുമായിരുന്നു. ஆமென். நடந்து போகும்போது அவர்களுடைய நிழல் பட்டு வியாதிகள் சுகமானார்கள். പക്ഷേ അന്ന് ഉപദ്രവങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലമാണ്. ஆனால் அன்றைக்கு உபத்திரவங்கள் ஏராளம் இருந்தது. അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സിംബൽ ക്രൂശ് അല്ലായിരുന്നു. அன்றைக்கு கிறிஸ்துவுடைய அடையாளம் சிலுவை அல்ல. നിങ്ങൾ ചില ഇടങ്ങളിലെങ്കിലും കണ്ടു കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. நீங்கள் சில இடங்களிலே பார்த்திருப்பீர்கள். മത്സ്യത്തിന്റെ ആകൃതി നിങ്ങൾ പലയിടത്ത് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. இந்த வேறொரு சின்னம் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. ഫിഷിന്റെ, മത്സ്യത്തിന്റെ அந்த மீனுடைய சின்னம் அங்கே சில இடங்களிலே வைத்திருப்பார்கள். ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ സിംബൽ ഫിഷിന്റെ മാതൃകയായിരുന്നു. கிறிஸ்துவுடைய முதல் അടയാള ചിഹ്നം மீனுடைய மாடலாக இருந்தது. റോമക്കാരൻ ലോകം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം, ரோமர்கள் உலகத்தை ஆட்சி செய்த காலத்தில் ഒത്തിരി പെർസിക്യൂഷൻസുകൾ, ഉപദ്രവങ്ങൾ നടന്ന സമയങ്ങളായിരുന്നു. அன்றைக்கு மிக மிக அதிகமான உபத்திரவ நாட்களாக இருந்தது. അപ്പോസ്തലന്മാർ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലം, அப்போஸ்தலர்கள் அன்றைக்கு ஊழியம் செய்த காலம் എന്തോരം ഉപദ്രവങ്ങളുടെ കാലമായിരുന്നു. மிக அதிகமான உபத்திரவ நாட்கள். ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി, സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി, തേർഡ് സെഞ്ചുറി, ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി, முதலாம், இரண்டாம், மூன்றாம் நூற்றாண்டுகளிலே பார்க்கும்போது എല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. அன்றைக்கு கிறிஸ்தவமானது மிகவும் அச்சுறுத்தப்பட்ட, பயமுறுத்தப்பட்ட நாட்கள். രണ്ടുപേർ വഴിയിൽ കൂടി നടന്നു വന്നാ, രണ്ടുപേർ சேர்ந்து വഴിയിൽ നടന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുകയാ ഈ എതിരെ വരുന്ന വ്യക്തി ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ അല്ലയോ. எனக்கு எதிரே வருகிறவர் கிறிஸ்தவரா அல்லவா. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ നടന്നു വരിക, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. நாங்கள் രണ്ടുപേരും എതിരെതിരെ നടന്നു വരും பொழுது എനിക്ക് തോന്നുക ഇദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. அவர்களுக்கு தெரிகிறது நான் கிறிஸ்தவன் என்று. എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല. ஆனால் என்னாலே உரிமையாய் கேட்க முடியாது. ചോദിച്ചാൽ ആള് ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊന്നുകളയും. ஒருவேளை அவர் கேட்டு நான் கிறிஸ்தவர் அல்ல என்றால் இவரை கொண்டு விடுவார்கள். ആ സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സിംബൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് ആയിരുന്നു ഫിഷിന്റെ മാതൃക, മോഡൽ. அன்றைக்கு கிறிஸ்துவுடைய அடையாளம் ஒரு மீனுடைய கோடு, ஒரு வரைபடமாக இருந்தது. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? நான் என்ன செய்வேன்? ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് நான் ഇവரை பார்த்துவிட்டு ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കും. நான் அங்கே நிற்பேன். എന്റെ കാലുകൊണ്ട് ഞാൻ നിലത്ത് ഫിഷിന്റെ, മീനിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും. என் கால் விரலால் அந்த மீனுடைய அந்த வளைவை அப்படியே வரைவேன். അപ്പൊ ഈ വ്യക്തി നടന്നു വരികയാ. நான் இப்ப நடந்து வரும் பொழுது ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെങ്കിൽ, ஒருவேளை கிறிஸ்தவர் அல்ல என்றால் അറിയത്തില്ല, இவருக்கு தெரியாது. അവൻ എന്തോ നോക്കിയിട്ട് ഇവൻ എന്താ ഈ കാല് കൊണ്ട് ചെയ്യണേ. இவர் பார்ப்பார், இவர் ஏதோ காலினால் வரைகிறாரு. സംതിങ് ഈസ് പ്രോബ്ലം. இவருக்கு மூளையில ஏதோ குழப்பம். അവൻ അതുപോലെ നടന്നു പോകും. அவன் அப்படியே നേരെ പോയി വിടുവാൻ. എതിരെ വരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ, ஒருவேளை எதிரே வந்தது கிறிஸ்தவரா இருந்தால் അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? அவர் என்ன செய்வார்? ബാക്കി ഫിഷിന്റെ ആ മോഡൽ കാല് കൊണ്ടങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യും. நான் வரைந்து விட்ட மீதி பாகத்தை அப்படியே எதிரே வருகிறவர் அப்படி வரைந்து முடிப்பார். എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? அதனுடைய பொருள் என்ன? നീയും ക്രിസ്ത്യാനി, ഞാനും ക്രിസ്ത്യാനി. நீனும் கிறிஸ்தவன், நானும் கிறிஸ்தவன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. രണ്ടുപേരുടെ ഹഗ് ചെയ്യും. രണ്ടുപേരും அப்படியே கட்டி அணைப்பார்கள். ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. மிக அன்பு. என்ன കാര്യം അറിയാമോ? കാരണം என்ன தெரியுமா? ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ കാണുകയാ. நாங்கள் இப்போது பார்க்கிறோம். ഇനി ഈ ഭൂമിയിൽ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ഇനി ഭൂമിയിൽ பார்க்க வாய்ப்பு ഉണ്ടോ എന്ന് தெரியாது. ഒന്നുകിൽ ഇദ്ദേഹം മരിക്കില്ല, ഞാൻ മരിക്കും. ஒருவேளை நான் மரிப்பேன், அவர்கள் மரிப்பார். അതുപോലെ പെർസിക്യൂഷൻ നടക്കുകയാ. அப்படிப்பட்ட உபத்திரவத்தின் காலம். അന്ന് ദൈവമക്കൾ തമ്മിൽ കാണുമ്പോഴുള്ള സ്നേഹം ഒറിജിനൽ ആയിരുന്നു. அன்றைக்கு ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்தவர்கள் பார்க்கிற സ്നേഹം ஒரு உண்மையான அன்பாய் இருந்தது. തമ്മിൽ കാണുമ്പോഴുള്ള സ്നേഹം വലിയതായിരിക്കണം. ஆமென். ஒருவருக்கொருவர் பார்க்கும் பொழுது அன்பு பெரிதாக இருக்க வேண்டும். ദൈവമക്കൾ തമ്മിൽ കാണുമ്പോഴുള്ള സ്നേഹം. ஆமென். தேவ பிள்ளைகள் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கும்போது அன்பு அதிகப்பட வேண்டும். ഞങ്ങൾ കർത്തൃവേലക്കാർ തമ്മിൽ കാണുമ്പോഴുള്ള സ്നേഹം. ஊழியக்காரர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கிற வேளையில அன்பு അത് വർദ്ധിച്ചു വന്നേ മതിയാകെയുള്ളൂ. அது பெருகிக்கொண்டே வேண்டும். ആമേൻ. ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലെ ഐക്യത ശക്തമായിരുന്നു. முதல் നൂറ്റാണ്ടിലുடைய அந்த ஐக்கியம் மிக வலுவாயிருந்தது. അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ രക്തത്തിന്റെ മണമുണ്ടായിരുന്നു. அன்றைக்கு கிறிஸ்துவுடைய இரத்தத்தினுடைய வாசனை இருந்தது. ഞാൻ രാത്രി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ, நான் இங்க இந்த ராத்திரி இங்க நிற்கும் பொழுது ലക്ഷക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുണ്ട്. ஆமென். நூற்றுக்கணக்கான ஆமென் கிறிஸ்தவர்கள் இரத்த சாட்சிகளாய் மரித்திருக்கிறார்கள். തമ്മിൽ സ്നേഹമുള്ളവർക്കായി സ്തോത്രം. ஒருவருக்கொருவர் அன்பாய் இருக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചൊരു ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? நல்ல கைகளை உயர்த்தி சத்தமாய் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுமா? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. തമ്മിൽ കാണുമ്പോഴുള്ള സ്നേഹം വലുതായിരിക്കണം. ஒருவருக்கொருவர் பார்க்கும் பொழுது உங்கள் அன்பு பெரிதாக இருக்க வேண்டும். അതുകൊണ്ട് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, அதுதான் அதனால இயேசு ஜெபித்தபோது യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17 അധ്യായം, யோவான் சுவிசேஷம் 17 அதிகாரம் യേശു ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. യേശു இப்படி ஜெபித்தார். പിതാവേ, 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 നമ്മൾ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ, നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ, നമ്മൾ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ, നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ, ഇവർ നമ്മിൽ ഒന്നാകണം. ഇവர்களும் ஒன்றாயிருக்கும்படி, നമ്മൾ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ, നാം ഇരുവരും ഒന്നായിരിക്കണം.
ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവർ നമ്മിൽ ഒന്നാകണം. ഇവർകളും നമ്മിൽ നമ്മൾ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവർ തമ്മിൽ ഒന്നാകണം. ഇവർക്കുള്ളും ഒന്നായിരിക്കുம்படி. ഹല്ലേലൂയ. മൂന്ന് കാര്യമായി യേശു പറയുന്നേ. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ യേശു சொல்கிறார். നമ്മൾ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ നാം ഇരുവരും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മിൽ ഒന്നാകണം. ഇവർകളും നമ്മിൽ ഒന്നാക வேண்டும். തമ്മിൽ ഒന്നാകണം. നാം തമ്മിൽ ഒരുവരുക്കൊരു ഒന്നാകണം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാര്യം ഓക്കെയാണ്. മുതൽ രണ്ട് കാര്യം ശരി. പിതാവും പുത്രനും ഒന്നായിരിക്കുന്നു. പിതാവും കുമാരനും ഒന്നായിരിക്കുന്നു. പ്രോബ്ലം ഇല്ല. അങ്ങേ പ്രശ്നം ഇല്ല. ഇവർ നമ്മിൽ ഒന്നാണ്. ഇവർകളും നമ്മിൽ ഉണ്ട്. ദൈവവുമായി നമുക്ക് ഐക്യമുണ്ട്. ദൈവരോട് അവർക്ക് ഐക്യമുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ ഡേഞ്ചറസ് ഏരിയ എന്താണെന്നറിയാമോ? മിகவும் ആപത്താന ഇടം ഏത് தெரியுமா? ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ചേരുക എന്നുള്ളതാ പ്രശ്നം. ഒരുവരുക്കൊരുവർ അൻപായി ഇരുപ്പതുதான் കഠിനം. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയുന്നു. ഇന്ന് ഇരവ് ആവിയിലെ சொல்லுகிறேன். എവിടെ ഐക്യമുണ്ടോ, എங்கே അൻപ് ഐക്യമുണ്ടോ, അവിടെ റിവൈവൽ ഉണ്ടാകും. അங்கே எழுப்புதல் വരും. പഴയ നിയമത്തിൽ പഴയ പാട്ടിലെ ടാബർനാക്കലിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. ആസരിപ്പ് കൂടാരത്തെ കുറിച്ച് വാസിக்கிறோம். പണിത പണിയെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്. അங்கே செய்யப்பட்ட வேலையை குறித்து பார்க்கிறோம். മരുഭൂമിയിലെ ടാബർനാക്കൽ പണിയുന്നത്. വനാന്തരത്തിൽ தான் ആസരിപ്പ് കൂടാരം ഉരുവാക്കപ്പെട്ടത്. പലകകൾ കൊണ്ട് അത് മറയ്ക്കുകയാ. പലകകളിനാലേ அதை മറയ്க்கிறார்கள். പലകകൾ കൊണ്ട് മറച്ച് പലകകളിനാലേ அதை செய்து അതിന്റെ അകത്ത് യാഗപീഠമുണ്ട്. അങ്ങേ ബലിപീഠമുണ്ട്. അതിന്റെ അകത്ത് താമ്രത്തൊട്ടിയുണ്ട്. അങ്ങേ ആമേൻ തൊട്ടിയുണ്ട്. അതിന്റെ അകത്ത് ധൂപപീഠമുണ്ട്. കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശയുണ്ട്. അങ്ങേ അപ്പത്തിൻ മേശയുണ്ട്. കുത്തുവിളക്കുണ്ട്. വിളക്ക് ഇങ്ങനെ എണ്ണയൊഴിച്ച് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. കുത്തുവിളക്ക് എണ്ണ ഊറ്റപ്പെട്ടത് എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടാബർനാക്കൽ മറച്ചിരിക്കുന്ന പലകകൾ കൊണ്ടാണ്. இந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் முழுவதும் பலகைகளால் அடிக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. രണ്ട് പലക ഒരുമിച്ച് വെച്ച് இரண்டு பலகையை ஒன்று சேர்த்து രണ്ടിനെ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യും. இரண்டையும் ஒன்றாக சேர்த்துக் கொள்வார்கள். മൂന്നാമത്തെ പലക വെച്ച് മൂന്നാമത്തെ പലക എടുത്ത് രണ്ടിനെ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യും. அந்த இரண்டோடு சேர்த்துக் கொள்வார்கள். ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം இப்படி ഒന്നാக ഇണത്ത പിറகு ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റം വരെ ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി കണക്ട് ചെയ്യും. ആമേൻ. ഒരു മുனை തുടങ്ങി മറുമുனை വരെ சேர்த்து இணைப்பார்கள். എന്തിനാ അത്രയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? എதற்காக ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்து வைக்கிறார்கள்? മരുഭൂമിയിലാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് വനാന്തരത്തിലെ നിർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കാറ്റടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാറ്റടിക്ക വായ്പുണ്ട്. കാറ്റടിച്ചാൽ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ പലകകൾ തമ്മിൽ വിടമുണ്ടെങ്കിൽ പലകകൾക്ക് ഇടയിലെ ഇടവെളി ഇരുന്നാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് കാറ്റ് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. இதற்கு உள்ளே காற்று உட்புகுவதற்கு வாய்ப்புண்டு. കാറ്റ് കയറിയാൽ വിളക്ക് കെട്ടുപോകും. കാറ്റ് உள்ளே പോയാൽ വിളക്ക് അണൈந்து പോകും. ബൈബിൾ പറയുന്നു. വേദം சொல்லுகிறது. വിളക്ക് നിത്യം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കുത്തുവിളക്ക് എരിഞ്ഞുകൊണ്ടേ இருக்க வேண்டும். അകത്തെ വിളക്ക് കെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, കാറ്റകത്ത് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പലക അടുപ്പിച്ച് ഐക്യമാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. உள்ளே இருக்கிற கூடாரத்துக்குள்ள இருக்கிற விளக்கு அணையாதிருக்கும்படி, காற்று உள்ளே போகாதிருக்கும்படி பலகைகள் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்த்து இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. പുതിയ നിയമ സഭയോട് ഞാൻ പ്രവചിക്കുകയാണ്. പുതിയ ഏർപ്പാട്ട് സഭയോട് തീർക്കമായി சொல்லுகிறேன். പലകകൾ അടുത്തടുത്തിരുന്നാൽ, പലകകൾ ഒന്നോട് ഒന്ന് ചേർന്ന് ഐക്യമായി ദൈവമക്കൾ ഇരുന്നാൽ, സഭയിലെ ഐക്യமாக നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ, ഞങ്ങൾ ഐക്യമായിരുന്നാൽ, ഊഴിയர்கள் ഐക്യമായിരുന്നാൽ കാറ്റകത്ത് കയറുകയില്ല. കാറ്റ് உள்ளே வர முடியாது. അകത്ത് വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആമേൻ. உள்ளே വിളക്ക് എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുകയാണ്. ഇന്നേക്ക് ആവിയിലെ ഞാൻ ദീർഘദർശനം சொல்லுகிறேன். എവിടെ ഐക്യതയുണ്ടോ, എங்கே ഐക്യമുണ്ടോ, അവിടെ ആത്മപകർച്ചയുണ്ടാകും. അങ്ങേ ആവിയാനുടെ അസൈവ് ഉണ്ടാകും. കൺവെൻഷൻ കൂട്ടം ഒരു ആത്മപകർച്ചയായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. இந்த കൺവെൻഷനുடைய കൂട്ടം ആവിയാനവർ உங்களுக்கு தாராளமாய் ஊற்றப்படுவாராக. ആത്മാവ് പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ആവിയെ പെറ്റ ദൈവ പിള്ളകൾ അന്യഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ ദേവനോട് പേശിക്കൊള്ളുക. പിശാചിന്റെ വലിയ തന്ത്രമാണ് നമ്മുടെ ഐക്യതയെ തകർത്ത് കളയുക. പിശാചിനുடைய மிகப்பெரிய தந்திரம் தான் நம்முடைய அன்பையும் ஐக்கியத்தை உடைப்பது. പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തടത്ത് പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുവരിക. பிரச்சனை இல்லாத இடத்துல பிரச்சனை உருவாக்குவார். ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ സഭയോട് പ്രവചിക്കുന്നു. நான் இன்றைக்கு சபைக்கு தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்கிறேன். സഭ കൊണ്ട് കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒരു റിവൈവൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. நம்முடைய சபையை கொண்டு கர்த்தர் ஒரு எழுப்புதலை நம் மாவட்டத்தில் தரப்போகிறார். വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ കരമടിച്ച് ആത്മാവിൽ ഒന്ന് ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. വിശ്വാസിക്കുന്ന ദേവ പിള്ളകൾ ആവിയിലെ കൈകളെ തട്ടി നല്ല അന്യ ഭാഷയിൽ ആരാധിച്ചു ദേവനെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നു. നല്ല കൈകളെ തട്ടി അന്യ ഭാഷയിലെ അഭിഷേകം പറ്റ ദേവസഭ. ആത്മപകർച്ച ഉണ്ടായെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഒരു റിവൈവൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ആമേൻ. ആവിയാനവർ ஊற்றப்பட்டால் தான் ஒரு எழுப்புதல் வரும். ആത്മപകർച്ച
വളർച്ച വരണമെങ്കിൽ ഐക്യതയുണ്ടായിരിക്കണം. ആവിയാനവർ നമുക്കുള്ള അസൈവ് ഉണ്ടാക്ക വേണ്ടുമാനാൽ ഐക്യം ഉണ്ടാക வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. റോമാക്കാർ ലോകം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ரோமர்கள் ஆட்சி செய்த நாட்களில் அப்போஸ்தலர் ശക്തമായി വേല ചെയ്തു. அப்போஸ்தலர்கள் மிகவும் பலமாய் ஊழியம் செய்தார்கள். ഉപദ്രവം സഹിച്ചുകൊണ്ട് വേല ചെയ്തു. ഉപദ്രവத்தை സഹിத்து ஊழியம் செய்தார்கள். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഈ ഉത്തരേന്ത്യ വഴിയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ நான் பல இடங்களிலே வெளியே பிரயாணப்படும் பொழுது ഒത്തിരി വേലക്കാർ ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிற அநேகரை நான் பார்த்திருக்கிறேன். പക്ഷേ ബൈബിൾ പറയുന്നു, ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, പീഡിപ്പിക്കും തോറും ജനം പെരുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ஆமென். பயப்படுத்தும் போதெல்லாம் ஜனங்கள் பெருகினார்கள். ഉപദ്രവിക്കും തോറും ജനം പെരുകാൻ തുടങ്ങി. உபத்திரவப்படுத்தும் போதெல்லாம் சபை பெருகினது. അത് എന്തൊരു വചനമാണ്! அது எப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான வசனம்! സാധാരണ ഉപദ്രവം വരുമ്പോ കുറവാ സംഭവിക്കണ്ടേ. உபத்திரவம் வந்தால் எல்லாரும் சோர்ந்து போய் குறைந்து போகிறதான் பொதுவானது. പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രം ഉപദ്രവം വരുംതോറും ജനം പെരുകാൻ തുടങ്ങും. ஆமென். ஆனால் வேதத்திலே பார்க்கிறோம், உபத்திரவம் வரும்போதெல்லாம் ஜனங்கள் பெருக தொடங்கினார்கள். ഇന്ത്യയിൽ ജനം പെരുകാൻ പോകുകയാ. ஓ, இந்தியாவிலே தேவ ஜனம் பெருக போகிறது. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറയുക, கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்கள். ഉപദ്രവിക്കും തോറും പെരുകുന്ന ഒരു ജനമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. ஆமென். உபத்திரவிக்கும் போதெல்லாம் பெருகுகிற ஜனம்தான் கிறிஸ்தவ தெய்வ மக்கள். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ 10-70 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിസ്രൈമിലേക്ക് പോയുള്ളൂ. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆமென் 10-70 பேர் தான் போனார்கள். വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ, மிக குறைந்தவர்கள் தான். പക്ഷേ പെരുകാൻ തുടങ്ങി. ஆனால் பெருகத் தொடங்கினார்கள். ഉപദ്രവം വരുംതോറും ജനം പെരുകുകയാ. உபத்திரம் வர 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 ஜனம் பெருகினார்கள். കുറച്ചു പേര് അങ്ങോട്ട് പോയേ, குறைந்த பேர் தான் கொஞ்சம் போனார்கள். അവിടെ വെച്ച് പെരുകാൻ തുടങ്ങി. அங்கே போனவர்கள் பெருகினார்கள். മോശ മുഖാന്തരം ജനം കനാനിലേക്ക് പോരുമ്പോ, மோசேயின் மூலமாக ஜனங்கள் கானானுக்கு வரும்போது, സംഖ്യാ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, சங்கீத புஸ்தகம் வாசிக்கும் போது தெரியும், ബുക്ക് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്, எண்ணாகமத்தின் புஸ்தகம் வாசிக்கும் போது പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ്. அந்த வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற புஸ்தகத்தின் பேரே எண்ணாகமம். ജനത്തിന്റെ അംഗസംഖ്യ എണ്ണുകയാ. ஆமென். ஜனத்தினுடைய எண்ணிக்கையை எண்ணுங்கள். അങ്ങോട്ട് പോയത് കുറച്ചു പേർ, அங்கே போனவர்கள் கொஞ்சம், ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ. ஆனால் ഇங்கே வந்தது லட்ச மக்கள். പിശാചേ, നീ ഉപദ്രവിക്കും തോറും ഞങ്ങൾ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ஆமென். பிசாசே, நீ உபத்திரவப்படுத்துகிற போதெல்லாம் நாங்கள் வளர்ந்து கொண்டு பெருகிக் கொண்டே இருப்போம். വായ് തുറന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു യോധന. நல்ல வாயை திறந்து ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஓ, இந்த ராத்திரி பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசிக் ഈ கொண்டிருக்கிறார். മീറ്റിംഗ് ഇവിടെയാ നടക്കുന്നതെങ്കിലോ, ஓ, இந்த கூட்டம் இங்கே நடந்திருந்தால், ഓൺലൈനിൽ ഞങ്ങളെ കാണുന്നവരുണ്ട്, ஆன்லைன்ல எங்களை பார்க்கிறவர்கள் ജനം പെരുകാൻ പോകുകയാ. ஓ, ஜனங்கள் பெருக ജനം போகிறார்கள். പെരുകാൻ പോകുകയാ. ஜனங்கள் பெருக போகிறார்கள். ജനത്തെ തടയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ஜனங்களை தடை செய்ய யாராலும் முடியாது. പഴയ നിയമത്തിൽ ജനം ആർപ്പിട്ടപ്പോൾ യെരിഹോവ് ഇടിഞ്ഞു മാറി. ஓ, பழைய ஏற்பாட்டிலே ஜனங்கள் ஆர்ப்பரித்து துதித்த போது எரிகோ விழுந்தது. ആമേൻ. ஆமென். ഞാൻ പ്രവചിക്കുകയാ, ഉപദ്രവമല്ല വലുത്, ഉണർവ്, റിവൈവലാ വലുത്. நமக்கு உபத்திரவம் அல்ல பெரியது, நமக்கு எழுப்புதல் ஆவியின் உணர்வு பெரியது. ഉപദ്രവമല്ല വലുത്, உபத்திரவம் அல்ல பெரியது, ഉപദ്രവമല്ല വലുത്, கஷ்டமல்ல பெரியது, ആത്മപകർച്ചയാ വലുത്. ஆவியானுடைய பகிர்வு பெரியது. എത്ര പേർ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ആത്മപകർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ஓ, ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്? எத்தனை பேர் ஆவியானுடைய வல்லமை என்மேல் போற வேண்டும் என்று ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள்? ഉണർവിനെ കുറിച്ച് ദർശനം കണ്ടവർ ഇതിന്റെ അകത്തിരിപ്പുണ്ട്. ஓ, ஆவியானுடைய உணர்வை பெற்று தரிசனம் பெற்றவர்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள். ഒരു റിവൈവലിനെ കുറിച്ച് ദർശനം കിട്ടിയവർ ഇതിന്റെ അകത്തിരിപ്പുണ്ട്. ஒரு எழுப்புதலை பார்க்க தரிசனம் உள்ளவர்கள் இங்கே உண்டு. ഞാൻ അവരെ നോക്കി പ്രവചിക്കുന്നു, நான் உங்களை பார்த்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறேன். റിവൈവൽ കാണാതെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് അടയുകയില്ല. அந்த எழுப்புதலை ரட்சிப்பை காணாமல் உங்கள் கண்கள் மூடாதே. ஆமென், 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 ஆமென். Praise the Lord. Hallelujah. പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഈ കൂട്ടം പ്രാർത്ഥിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ. ആമേൻ. കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ദൈവ പിള്ളേകൾക്കാக இந்த கூட்டம் நாம் ஜெபித்தே ஆக வேண்டும். ഇന്ത്യയിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഈ കൂട്ടം പ്രാർത്ഥിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ. ഓ, இந்தியாவிலே சிறைச்சாலைக்குள் அடைக்கப்பட்டிருக்கிற பரிசுத்தவான்களுக்காக இந்த கூட்டம் ஆமென் ஜெபித்தே ஆக வேண்டும். എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട്? எத்தனை பேர் ஜெபிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள்? Please lift up your hands. ஆமென். உங்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள். Please lift up your hands. சிறைச்சாலையில் இருக்கிறவர்களுக்கு ஜெபிக்க ஆயத்தமானவர்கள், விருப்பமாக
തലയ്ക്ക് മീതെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നല്ല തലയ്ക്ക് മേലെ ഉങ്ക കൈകളെ ഉയർത്തി ജപിയുங்கள். മോശ തന്റെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയപ്പോ മോശെ തൻ കൈകളെ ഉയർത്തുന്ന പോത് ഇസ്രായേൽ ജയിപ്പാനിടയായി. ഇസ്രായേലുക്ക് ജയം കിടൈത്തത്. നമ്മൾ സേഫ് സോണിൽ, കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നാം ഇங்கே ഒരു ആശീർവാദமான இடத்திலிருந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ജയിലുകൾക്കകത്ത് ஆனால் இந்தியாவிலே சிறைச்சாலைக்குள்ளே വേലക്കാർ കിടക്കുകയാണ്. അനേക ദൈവ വേലക്കാരകൾ இருக்கிறார்கள். നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാ, അവരെല്ലാം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ, നമ്മുടെ സഹോദരിമാരാ, നമ്മുടെ സഹോദരികൾ. കര ഉയർത്താതിരിക്കല്ലേ, കரை ഉയർത്താமல் இருக்க வேண்டாம். ഉയർത്താതിരിക്കല്ലേ, കൈകളെ ഉയർത്താமல் இருக்க வேண்டாம். ഒരു കൈയെങ്കിലും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഒരു കൈയാவது നിങ്ങൾ ഉയർത്തി തൂക്കി പിടിച്ചു ജപിയുங்கள். നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ആ കൈ ഉയരുന്നതെങ്കിലും ഉങ്ങൾ തലയ്ക്ക് മേൽ அந்த കൈ ഉയരുമാനാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ വിശ്വസിக்கிறேன். ഇന്ത്യൻ ജയിലുകൾക്ക് മീതെ നിങ്ങളുടെ കൈ ഉയരുകയാണ്. ആമേൻ. ഇന്ത്യയിൽ இருக்கிற ജയിലുக்கு மேல உங்க கை உயர்கிறது. ആമേൻ. ശബ്ദം ഉയർത്തി അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈ ഉയർത്തുക. സത്യത്തെ ഉയർത്തി അന്യഭാഷയിൽ ജപിക്കുക. അല്ലാഹുവിന്റെ സത്യത്തെ ഉയർത്തി അന്യഭാഷയിൽ. ഗബോറാ സമാരിയ ലത്തി ബികാഷ് മജസ്റ്റി മജസ്റ്റി റാഹി മസ്കൽ ഖതറബ റിബലഗഡഗ ശബദബാലിയ അസ്തബല ഹദരിഗ മനഗ പ്രഗതഗൽ ഖനാശ അസ്തറബൗഷസിയാന ലൈഠൈസസ് ബിയാന ലൈഡിബി കംതലയ ബക പ്രഗസ്കൽ ഖതറബ റന്ധാ സമാനക ലൈഡിബി കബദ ചനഗ ലൈഠൈസസ് ബിഖോറിയാന ലൈഠൈസസ് ബിഖോറിയാന അൽബറോഹ സിയാൻതാനി അൽകറംല ബഖാന ലബ്ദ ബഖാനാസി ജയിലുകൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ. എനിക്കറിയില്ല കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ആരെങ്കിലും ജയിലിൽ ഉണ്ടോന്ന്. എനിക്ക് தெரியாது കന്യാകുമാരിയിലെ ആരെങ്കിലും ജയിലിൽ இருக்கிறார்களா. ഇപ്പോൾ തന്നെ കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് വേണ്ടി കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. കന്യാകുമാരി മാവട്ടത്തുക്കായി കൈകളെ ഉയർത്തി ജപിക്കുക. ഇങ്ങായി പല ഉപദ്രവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. അങ്ങേയും ഇങ്ങേയും അധിക ഉപദ്രവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആരും അറിയുന്നില്ല, ആർക്കും தெரியாது. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു സിംഹം ഗർജിക്കുന്നത് പോലെ പറ വായ് തുറന്ന് സിംഹം ഗർജിക്കുന്നത് പോലെ വിളുகிறது പോലെ പറ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സിരച്ചാലുകൾ തുറന്നു വരട്ടെ, തുറന്നു വരട്ടെ. പത്രോസിനെ വിടുവിക്കാൻ ദൂതൻ ചെന്നതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ജയിലുകളിൽ ദൂതൻ വെളിപ്പെടട്ടെ. ഇന്ത്യയിലെ സിരച്ചാലയിലെ ദൂതர்கள் വെളിപ്പെടട്ടെ. എല്ലാ വേലക്കാരും ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാ പരിശുദ്ധവാന്കൾ ആവിലെ നിറഞ്ഞു ജപിക്കുക. നമുക്ക് ദൈവം ഒരു അഭിഷേകം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കുള്ള ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ട്. ആ അഭിഷേകത്തോടെ കൽപ്പിക്കുക. அந்த அபிஷேகத்திலே கட்டளையிடுகிறேன். നമ്മൾ സേഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. നാം പാതുകാപ്പായി ഇരിக்கிறோம் എന്ന് அமைதியாய் இருக்க வேண்டாம். മൊർദെഖായി എസ്തേറിനോട് പറഞ്ഞു, മൊർദെഖായി എസ്തേറെ பார்த்து നീ പാലസിലായതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അരൺമനയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ அமைதியாய் ഇരാതെ. നീ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ നീ മൗനമായി ഇരുന്നാൽ യഹൂദന് വേറെ രക്ഷയുണ്ടാകും. യഹൂദർക്ക് വേറെ വഴിയായി രക്ഷ വരും. നമ്മുടെ പിതൃഭവനവും നശിച്ചു പോകും. നാമും നമ്മുടെ കുടുംബം അഴിഞ്ഞു പോകും. ഇതിനായിട്ടല്ലോ ദൈവം നിന്നെ രാജസ്ഥാനത്താക്കിയത്. ഇതற்காக அல்லவா கர்த்தர் உன்னை ராணியாய் உயர்த்தினது. ഇതിനാലല്ലോ ദൈവം നമ്മെ മിനിസ്ട്രി ഏൽപ്പിച്ചത്. இதற்காக அல்லவா கர்த்தர் ஊழியத்திலே ஏற்படுத்தினது. വായ് തുറന്ന് കൽപ്പിക്കുക. വാயை തുറന്ന് കട്ടളയിടുക. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ദൂതന്മാർ വെളിപ്പെടട്ടെ. ഇന്ത്യയിലെ സിരച്ചാല ദൂതர்கள் വെളിപ്പെടട്ടെ. കരമടിച്ച് അല്പസമയം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. சில நேரம் சில நிமிடங்கள் கைகளை தட்டி தேவனை துதிக்கலாம். Lord Jesus, Lord Jesus, Oh,
എന്റെ ആത്മാവിൽ ഒത്തിരി വേദന വരുന്നുണ്ട്. എന്റെ ആത്മാവിൽ അനേക വേദനകൾ വരുகிறது. ഞാനിപ്പോൾ കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കന്യാകുമാരി മാവട്ടത്തിൽ നിൽக்கிறேன். എനിക്ക് தெரியும். ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ. இந்த மாவட்டத்திற்காக ஜெபித்தே தீர வேண்டும். നിങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വർഷങ്ങളായി. നിങ്ങൾ പല ആണ്ടുകളായി ജപിத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ഇന്ത്യയിൽ ഒരു റിവൈവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ഇരുന്നാൽ കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അത് നടക്കണം. അത് കന്യാകുമാരിയിലെ സംഭവിക്ക வேண்டும். കൈകളെ തട്ടി നല്ല ജീസസ് 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 ആവിയാനവരേ ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ നിൽക്കുക. ഞാൻ സിലുവയിൽ അറയപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവെ പ്രസംഗിക്കുമടി നിൽக்கிறேன். പക്ഷേ ഈ ഭൂമിയിൽ ക്രൂശ് ചുമന്ന കുറെ വേലക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം എന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട്. ஆனால் இந்த உலகத்திலே സിലുവയെ സുമந்த ஊழியர்களுடைய ഭാരം எனக்கு வருகிறது. സഭയ്ക്ക് രണ്ട് ഉപദ്രവങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. സഭയ്ക്ക് രണ്ട് ഉപദ്രവങ്ങൾ മുഖ്യமாக ഉണ്ട്. ഇൻസൈഡ് ബാറ്റിൽ ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ബാറ്റിൽ. உள்ளுக்குள்ளான போராட்டம், வெளியிலிருந்து போராட்டம். ഇൻസൈഡ് ബാറ്റിൽ ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ബാറ്റിൽ. உள்ளுக்குள்ளே இருந்து வருகிற யுத்தம், வெளியிலிருந்து സംഭവിക്കുന്ന യുദ്ധം. സഭയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് യുദ്ധമുണ്ടാകും. സഭയ്ക്കുള്ളേ ഇருந்து സണ്ടകൾ ഉണ്ടാകും. സഭയുടെ പുറത്തുനിന്ന് യുദ്ധം ഉണ്ടാകും. സഭയ്ക്ക് വെളിയേയും യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട 7 യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രീച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ പ്രധാനமான 7 യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിപ്പതുണ്ട്. നാളെ പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം. ഞാൻ നാളെ പകലിലെ നിങ്ങളോട് പേസുവേ. ഉള്ളിൽ നിന്ന് യുദ്ധം വരുമ്പോൾ, ഉള്ളുക്കുള്ളേ ഇരുന്ന് യുദ്ധം വരുമ്പോൾ മനസ്സ് തകർന്നു പോകും. മനത് ഉടൈந்து പോകും. സഭ മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ സ്റ്റക്കായി പോകും. സഭയാനത് മുന്നോട്ട് മുൻപാக போக முடியாமல் அப்படியே ஸ்தம்பித்து நின்று விடும். ഔട്ട്സൈഡ് ബാറ്റിൽ. ஆனால் வெளியே இருந்து வருகிற யுத்தம் സഭയെ തകർക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. സഭയെ ഉടയ്ക്കவே முடியாது. വേദനിക്കും. ஆனால் வேதனை உண்டாகும். ഫിസിക്കൽ ബോഡി വേദനിക്കും. ശരീരം വേദനപ്പെടും. ജയിലിൽ ഇടാൻ കഴിയും. ജയിലിലെ അടയ്പ്പാர்கள். FIR ഇടാൻ കഴിയും. FIR போடுவார்கள். കോടതിയിൽ പോയി നിൽക്കേണ്ടതായി വരും. നീതിമன்றത്തിൽ നിൽക്ക വേണ്ടിയത് വരും. യേശു 5 കോടതിയിൽ പോയി നിന്നോ? യേശു 5 നീതിമன்றம் പോനാ. നമ്മളും നിൽക്കേണ്ടതായി വരും. നാമും പോക വേണ്ടിയത് വരും. യേശു പോയ പാതയിൽ നമ്മൾ പോയാൽ മതിയാകുള്ളൂ. ആമേൻ. യേശു പോന പാതയിലെ നാമും പോക വേണ്ടിയത് വരും. മലയാളത്തിലൊരു പാട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ ഒരു പാടലുണ്ട്. എൻ പ്രാണനാഥൻ പോയതായ പാത മതി. ആമേൻ. എൻ ജീവനുള്ള നാഥൻ പോന പാത പോതും. എൻ പ്രാണനാഥൻ പോയതായ പാത മതി. എൻ പ്രാണനാഥൻ പോയതായ പാത മതി. ഈ ലോകരാക്ഷേപം ചൊല്ലിയാലോ, ദുഷ്ട പരിഹാസം ഓതിയാലോ, ഈ ലോകർ ആക്ഷേപം ചൊല്ലിയാലോ, ദുഷ്ട പരിഹാസം ഓതിയാലോ, പ്രാണനാഥേ പോയതായ പാദമതി. പ്രാണനാഥൻ പോയതായ പാദമതി. ഈ ലോകരാക്ഷേപം ചൊല്ലിയാലോ, ദുഷ്ട
വേഗം വരാമെന്നുരച്ച നാഥാ, നോക്കി നോക്കി കണ്ണുകൾ മങ്ങിടുന്നേ. വേഗം വരാമെന്നുരച്ച നാഥാ, നോക്കി നോക്കി കണ്ണുകൾ മങ്ങിടുന്നേ. ഏപ്പോൾ വരുമോ പ്രാണപ്രിയ കണ്ടിടുവാൻ? ഏപ്പോൾ വരുമോ പ്രാണപ്രിയ കണ്ടിടുവാൻ? വേഗം വരാമെന്നുരച്ച നാഥാ, നോക്കി നോക്കി കണ്ണുകൾ മങ്ങിടുന്നേ. വേഗം വരാമെന്നുരച്ച നാഥാ, നോക്കി നോക്കി കണ്ണുകൾ മങ്ങിടുന്നേ. ഏപ്പോൾ വരുമോ പ്രാണപ്രിയ കണ്ടിടുവാൻ? ഏപ്പോൾ വരുമോ പ്രാണപ്രിയ? ഒരു അസാധാരണമായ ദൈവപ്രസന്നം, ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞാൻ ഈ പന്തലിൽ അറിയുന്നുണ്ട്. இந்த பந்தலுக்கு கீழே ஒரு விசேஷித்த அசாதாரணமான தெய்வ பிரசன்னம் அசைவாடுகிறதை உணர்கிறேன். ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ അത് നന്നായി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. நான் இந்த மேடையிலே மிகவும் நன்றாய் நான் என் உள்ளத்திலே உணர்கிறேன். എനിക്ക് കണ്ണു തുറന്ന് പ്രസംഗിക്കാനേ ഒക്കണില്ല. என்னாலே கண் திறந்து பிரசங்கிக்க முடியவில்லை. അതുപോലെ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞാൻ ആത്മാവിൽ അറിയുകയാണ്. அமிதமான ஒரு தெய்வ பிரசன்னம் என் ஆவியிலே நான் உணர்ந்து நின்று கொண்டிருக்கிறேன். പന്തലിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ, യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, യുവതി യുവാക്കന്മാർ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ടെ. இந்த பந்தல் கீழே இருக்கிற வாலிப சகோதரிகள் சகோதரர்கள் கைகளை உயர்த்தி பிடியுங்கள். கை உயர்த்தி பிடிക്കുക. எஸ், கைகளை உயர்த்தி காட்டுங்கள். தலைக்கு முകളിல் கை உயர்த்தி பிடிക്കുക. நல்ல தலைக்கு மேல அரக்கை கால் கை எல்லாரும். யுவதி யுவாக்கന്മാർ, வாலிபர்கள் மட்டும் நல்ல தலைக்கு மேல கைகளை தூக்குங்க. നിങ്ങളുടെ കൈ പിശാച് കാണട്ടെ. உங்க கைகள் எல்லாம் பிசாசு பார்க்கட்டும். നിങ്ങളെ കർത്താവ് വേലയ്ക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. உங்களை கர்த்தர் அவருடைய ஊழியத்துக்கு அழைக்கிறார். അടുത്ത ക്രിസ്ത്യൻ ആർമി നിങ്ങളാണ്. அடுத்த சேனை நீங்கள்தான். നിങ്ങളാണ് അടുത്ത സേന. கிறிஸ்தவ சேனை நீங்கள்தான். യേശു പോയ പാതയിൽ പോകേണ്ടവർ നമ്മളാണ്. യേശു சென்ற பாதையில் போக வேண்டியவர்கள் நீங்களும் நானும் தான். യേശു ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ്. യേശു இந்த ராத்திரி உங்களை அழைக்கிறார். ആത്മാവനോട് പറയുന്നു, ആവിയാനവർ എന്നോട് சொல்கிறார், ഈ ചർച്ചിലുള്ള ഈ മീറ്റിംഗിലുള്ള ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ്. இந்த கூட்டத்திலே இருக்கிற வாலிபர்களை நான் என் வேலைக்கு அழைக்கிறேன். അവൻ പോയ പാതയിൽ പോകാൻ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കുക. அவர் சென்ற பாதையிலே இங்கே இருக்கிற எத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள் என்று கர்த்தர் கேட்கிறார். அப்பா, ഈ കൈ ഉയർത്തിയ മക്കളെ ഞാൻ ബ്ലെസ് ചെയ്യും. ஆண்டவரே, கைகள் உயர்த்தின வாலிபர்களை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். ചേർന്ന് പറ ആമേൻ. ആമേൻ. சேர்ந்து சொல்லுங்கள் ആമേൻ. കരങ്ങളെ താഴ്ത്തി കൈകളെ പോടുங்கள். ഒരിക്കൽ ഇന്ത്യയിൽ ഭാരത് ബന്ദ് 24 hours ബന്ദ് നടക്കുന്ന സമയം, ഒരുമുறை இந்தியாவிலே 24 மணி நேரம் ஆமேன் அடைப்பு வைத்த நாள். 24 hours ബന്ദാണ്. 24 மணி நேரம் இந்தியாவிலே பந்த் அறிவிக்கப்பட்டது. ഞാനൊരു ഡേറ്റ് നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പ്രീച്ച് ചെയ്യുവാൻ. அந்த நாள் ஒரு கூட்டத்தில் பிரசங்கிக்கும்படி நான் நாள் கொடுத்திருந்தேன். ഇതുപോലൊരു കൂട്ടമല്ല, அது இதுபோல ஒரு கூட்டம் அல்ல. വീടിന്റെ അകത്തെ മീറ്റിംഗ്. அது ஒரு வீட்டுக்குள்ளே நடத்தப்படுகிற கூட்டம். മൈക്ക് സിസ്റ്റം ഒന്നുമില്ല, அங்கே மைக் ஒன்றுமில்லை. വീടിന്റെ അകത്തെ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10-30 പേരുണ്ട്. அந்த வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிற கூட்டம் என்றால் 10-30 பேர் இருப்பார்கள். അന്ന് ഭാരത് ബന്ദാണ്. அன்றைக்கு இந்தியா பந்த். വാഹനങ്ങളില്ല, 2 വീലർ ഇല്ല, 4 വീലർ ഇല്ല. அன்றைக்கு ஒன்றும் 2 சக்கர வாகனமோ 4 சக்கர வாகனம் ஒன்று ஓடக்கூடாது. മുഴുവൻ റോഡ് കാലിയാണ്. முழு ரோடும் ஃப்ரீயாக இருந்தது. അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ വന്ന് പ്രീച്ച് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. அவர்கள் சொன்னார்கள், போன் பண்ணி நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பிரசங்கம் பண்ணியாக வேண்டும். ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഭാരത് ബന്ദാണ്. நான் சொன்னேன், இந்தியா முழு அடைப்பு, വരാനൊക്കത്തില്ല. வர முடியாது. പാസ്റ്റർ ഇടവഴിയിൽ ബൈക്കെങ്കിലും ഓടിച്ചു വാ പാസ്റ്റർ. எங்கேயாவது குறுக்கு வழியிலேயாவது பைக்கில் வந்து சேர்ந்துருங்க. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ബൈക്ക് പോയിട്ട് സൈക്കിൾ പോലും ഇല്ല. நான் சொன்னேன், எனக்கு பைக் இல்ல, சைக்கிளே கிடையாது. പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഒരു മകള് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുക പാസ്റ്റർ. அவர்கள் சொன்னார்கள், இங்கே ஒரு மகள் பிசாசினால் கட்டப்பட்டு இருக்கிறார்கள். പാസ്റ്റർ വന്നാ അവൾ വിടുതൽ അടയും പാസ്റ്റർ. பாஸ்டர் கண்டிப்பால் வந்து ஆக வேண்டும், வந்தால் விடுதலை பெறுவாள். ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വരാം. நான் சொன்னேன், நான் வருகிறேன், ഞാൻ വരാം. நான்
நான் வருகிறேன். എന്റെ വൈഫ് എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ പോകും. என் மனைவி கேட்டால் வாரேன்னு சொல்றீங்க, எப்படி போவிய? ഞാൻ പറഞ്ഞു നടന്നു പോകാം. நான் நடந்து போல்வேன். 36 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. நடந்து போகிற தூரம் 36 കിലോമീറ്റർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാം. நான் வருகிறேன். രാവിലെ 6 മണിക്ക് ഞാൻ നടന്ന് அதிகாலை 6 மணிக்கு நான் நடக்க தொடங்கினேன். 10 മണിക്കൂർ നടന്ന് 4 മണിയായപ്പോ അവരുടെ വീട്ടിലെത്തി. 10 മണിക്കൂർ அந்த கிலோமீட்டர் தூரத்தை நடந்து மாலை 4 மணி அவர் வீட்டில் சென்றேன். 36 കിലോമീറ്റർ നടന്നൊരു വീട്ടിൽ പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാ. 36 കിലോമീറ്റർ നടந்து ഒരു വീട്ടിലെ പ്രസംഗിക്ക പോകുறேன். എന്താ കാര്യം അറിയാമോ? என்ன காரியம் தெரியுமா? എന്റെ പ്രാണനാഥൻ പോയതായ പാതയാണ്. ஆமென். என் ஜீவனுள்ள இயேசு சென்ற பாதை. Come on, amen. Amen. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கரங்கள் உயர்த்தி. நல்ல கைகளை உயர்த்தி. Are you happy now? இந்த ராத்திரி சந்தோஷமா இருக்கிறீர்களா? அவன் போய பாதை திறந்துட்டிருക്കുകയാണ്. இயேசு சென்ற பாதை திறந்தே இருக்கிறது. கண்ணீர்கள் உண்டு. கண்ணீர்கள் உண்டு. வேதனை உண்டு. வேதனை உண்டு. மனசு காயப்படா. மனது வேதனைப்படலாம். ஒத்திரி வேதனைப்படா. அதிக வேதனை உண்டாகலாம். ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകാം. தனிமையா இருக்கலாம். ഒത്തിരി റിജക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. അനേകർ വെറുக்கலாம். ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വരാം. ഉദവി ചെയ്യാமல் இருக்கலாம். പക്ഷേ ആ വഴിയിൽ എന്നാൽ அந்த വഴിയിലെ അവൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായി. യേശു ഉന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. അവൻ പോയ വഴി. യേശു சென்ற பாதை. അവൻ ക്രൂശുമേന്തിയാ പോയത്. അവർ കുരിശை സിലുവை സുമന്നു കൊണ്ടുപോനാ. അവനെയും ചുമന്നു പോകയാ. നീനും യേശുവെ സുമന്നു കൊണ്ടുപോ. ആ ക്രൂശിൽ ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നത്? அந்த സിലുവയിൽ യാർ ഇരുന്നത്? ആ സിലുവയിൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ പാപഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ പാപഭാരം அந்த സിലുവയിൽ ഇരുന്നത്. നമ്മെ ചുമന്നുകൊണ്ടാ പോയേ. അവൻ നന്നായി സുമന്നു കൊണ്ടുപോനാ. അവൻ എന്നെ ചുമന്നുകൊണ്ടാ പോയേ. എന്നെ സുമന്നു കൊണ്ടുപോനാ. ഇന്ന് ഞാൻ അവനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകയാ. ഇന്നേക്ക് ഞാൻ യേശുവെ സുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ വാസം ചെയ്യുന്നു. യേശു எனக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார். അവൻ ചെല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അവനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകയാ. യേശു പോകാത്ത ഇടത്തിലെ യേശുവെ സുമന്നുകൊണ്ട് പോവേ. അതാ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത്. അതിനാൽ യേശു ശിഷ്യരോട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് മുമ്പേ ചെല്ലുക. എനിക്ക് മുൻപാകെ നിങ്ങൾ പോകൂ. നിങ്ങൾക്ക് പുറകെ ഞാൻ വരാം. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഞാൻ വരുവേ. അവർ ഗ്രാമത്തിൽ പോകയാ. അവർ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ യേശു ചെല്ലുകയാ. യേശു പോനാ. ഇന്നോ നമ്മൾ അവനുമായി പോകയാ. നാം അവരോട് കൂടെ പോകും. നീ അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോ നിങ്ങൾ ഉള്ളേ പോകുമ്പോൾ അവൻ നിന്റെ കൂടെ കയറുകയാ. യേശു ഉന്നോട് കൂടെ ഏറുവാ. നീ കൈവെക്കുമ്പോ അവൻ നിന്റെ കൂടെ കൈവെക്കുകയാ. യേശു കൂടെ കൈവെപ്പാ. എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും? യേശുവുമായി പോകാൻ കൃപയുള്ളവർക്കായി സ്തോത്രം. യേശുവോട് കൂടെ പോകാൻ കൃപയുള്ളവർക്കായി സ്തോത്രം. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥന ഇന്നേക്ക് இந்த ஜெபம் ഇന്ത്യൻ സഭകൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറുകയാണ്. ഇന്ത്യ സഭകൾക്ക് ഒരു ആശീർവാദമായി മാറുகிறது. കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ സഭകൾക്ക് ഒരു ആശീർവാദമായി മാറുകയാണ്. ആമേൻ. കന്യാകുമാരി സഭകൾക്ക് ഒരു ആശീർവാദമായി മാറുகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ദൈവദാസനെ കണ്ടു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നാളിലെ ഒരു ദേവദാസനെ പാർത്തു. ആ ദൈവദാസനുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് 4-5 ദിവസം താമസിച്ചു. அந்த தேவதாசரோடு 4-5 நாள் தங்கி இருந்தேன். ആ ദൈവദാസൻ ബീഹാറിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ വേലയും കഴിഞ്ഞ് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫാമിലിയായി വരുമ്പോ ബീഹാറിലെ അവർ ഊഴിയത്തെ മുടിത്ത് കുടുംബത്തോട് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറെ സഹോദരന്മാർ ആ വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി. ചില സഹോദരങ്ങൾ அந்த വാഹനത്തെ തടை செய்தார்கள். ദൈവദാസനെ ഉപദ്രവിച്ചു. அந்த தேவ ஊழியரை அடித்தார்கள். ഭാര്യ പറഞ്ഞു അടിക്കരുത്. மனைவி சொன்னால் அடிக்காதீங்க. അവർ ഭാര്യയെ പിടിച്ചു മാറ്റി ആ ഭർത്താവിനെ അടിക്കുകയാ. അവർ மனைவியை அகற்றிவிட்டு கணவரை அடிக்கிறார்கள். റോട്ടിക്കോടെ നടത്തുകയാ. ரோட்டிலே அடித்து நடத்துகிறார்கள். അടിച്ചു കൊണ്ടുപോകയാ. அடித்து அவங்களை கொண்டு போகிறார்கள். കിലോമീറ്റർ അടിച്ചോണ്ട് പോയി. 3/4 കിലോമീറ്റർ அந்த போதகரை அடித்து கொண்டு நடத்தி കണ്ടോണ്ട് കരയുകയാ. மனைவி பார்த்து ஏக்கமிட்டு அழுகிறாள். ഞാൻ ആ ദൈവദാസനോട് ചോദിച്ചു. நான் அந்த தேவதாசரோடு கேட்டேன். ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം കേട്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞു പോയി. நான் அவருடைய சாட்சியை கேட்டபோது அழுதேன். ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇനി എങ്ങനെ മിനിസ്ട്രി? நான் கேட்டேன் இனி எப்படி ஊழியம் செய்ய போகிறார்? അവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യും. ആമേൻ. അതേ இடத்திலே അതേ ഗ്രാമത്തിലേ ஊழியம் செய்வோம். അതേ സ്ഥലത്ത് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യും. அந்த ஊரிலே ஊழியம் செய்வோம். ഉപദ്രവിക്കും തോറും പെരുകുന്ന ഒരു ജനം. ആമേൻ. ഉപദ്രവിക്ക പെരുകുகிற ജനങ്ങൾ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് പറയുകയാ. പൗൽ சொல்லுகிறார். ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗ വിഷയം ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗ വിഷയം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവാണ്. സിലുവയിൽ അറിയപ്പെട്ട ക്രിസ്തു. ബൈബിൾ പറയുന്നു. വേദം ചൊല്ലുகிறது. പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ വിസ്തരിച്ചു. യേശു വിസാരിത്താർ. ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു തവറും ചെയ്യവില്ല. പക്ഷേ പീലാത്തോസ് എന്താ ചെയ്തേ? എന്നാൽ പീലാത്തോസ് என்ன செய்தான்? 39 പ്രാവശ്യം യേശുവിനെ അടിച്ചു കീറുവാൻ വേണ്ടി പീലാത്തോസ്
വിസ്തരിക്കുകയാ. 39 മുறை അടിക്കുമടിയായി പിലാത്ത് വിസാരിக்கிறார். ആ പട്ടാളക്കാർ യേശുവിനെ കൊണ്ടുപോയി. പട്ടാളക്കാരകൾ യേശുவை கொண்டு போனார்கள். ധരിച്ച വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു മാറ്റി. അവർ ഉടുത്തിരുന്ന വസ്ത്രത്തെ മാറ്റിனார்கள். അർത്ഥനഗ്നനാക്കി. അവர்களை വസ്ത്രമില്ലാதவர்களை മാറ്റിனார்கள். കൈ കെട്ടി കിടത്തി. അവരുടെ കൈயை കെട്ടിனார்கள். പുറം മുഴുവൻ അടിച്ചു കീറാൻ കൽപ്പിച്ചു. മുതുകെല്ലാം അടിத்து സதையை கிழித்தார்கள். റോമൻ ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് യേശുവിനെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. റോമர்களுடைய വാറുകളാൽ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിனார்கள். മാംസം പറഞ്ഞു വരികയാ. മാംസം കിളിക്കപ്പെട്ടത്. പിതാവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് അതുപോലെയായിരുന്നു. പിതാവാനവൻ നമ്മിൽ അൻപ് കൂർന്നത് അതുപോലെதான். എന്റെ സഹോദര, എന്റെ സഹോദരി, എന്റെ സഹോദര സഹോദരിയെ, യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയാ. യേശു നിന്നെ നേസിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പിതാവ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയാ. പിതാവ് നിന്നെ നേസിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് യേശുവിന്റെ ക്രൂശ്. ആമേൻ. പിതാവിന്റെ അൻപ് വെളിപ്പെട്ടതാണ് യേശുവിന്റെ സിലുവ. 39 പ്രാവശ്യം യേശുവിന്റെ പുറം അവർ അടിച്ചു കീറി. 39 മുறை അവർ അടിക്കപ്പെട്ടു ശരീരം കിളിക്കപ്പെട്ടത് ബൈബിൾ പറയുന്നു. വേദം ചൊല്ലുகிறது. ഉഴവുകാരന്റെ പുറത്ത് ഉഴുതു. ഉളുகிறവൻ ഉളുகிறது പോലെ അവിടെ മുതുകു ഉളുകപ്പെട്ടത്. ഉഴവ് ചാലുകളെ നീളത്തിൽ കീറി. മുതുകളുடைய സാൽകൾ കീറപ്പെട്ടത്. ആ വചനം നിറവേറേണ്ടതിന്, அந்த வசனம் நிறைவேறுவதற்காக യേശുവിന്റെ പുറം മുഴുവൻ അടിച്ചു കീറുകയാ. യേശുവിന്റെ മുതുകു മുഴുവനും അടിച്ചു കിളിத்தார்கள். അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. അവരുടെ തളുമ്പുകളാൽ നിങ്ങൾ സുഖമാനീர்கள். ആ വചനം നിറവേറേണ്ടതിനായി, அந்த വസനം നിറവേറുവதற்காக യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി അടിയേൽക്കുകയാ. ആമേൻ. യേശു നമുക്കാக അടികളെ ഏറ്റുകൊണ്ടാர். ഒരു ചെറിയ സേഫ്റ്റി പിൻ കയ്യിൽ കൊണ്ടാൽ, ഒരു சின்ன സേഫ്റ്റി പിൻ കയ്യിലെ പട്ടിട്ടാൽ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് എவ்வளவு വേദന വരുகிறது. ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പാരുங்கள். 39 പ്രാവശ്യം, ആമേൻ, 39 മുறை എന്റെ യേശുവിനെ അവർ തല്ലി കീറി. എൻ യേശുവെ അവர்கள் അടിച്ചു സதையை കിളിத்தார்கள். ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു അത് സഹിച്ചത്? യേശു யாருக்காக இதை சகித்தார்? എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറ, എനിക്ക് വേണ്ടി. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்கள், எனக்காகவே, എനിക്ക് വേണ്ടി, எனக்காகவே, എനിക്ക് വേണ്ടി. எனக்காகவே. ഗെത്സമന തോട്ടത്തിൽ ഗെത്സമനെ തോട്ടത്തിൽ യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോ, യേശുവെ കൈത് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, യേശു சொன்னார், I am that I am, ഞാനാകുന്നു, நானே நான் இருக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ തന്നെ സോൾജിയേഴ്സ് താഴെ വീണു. அங்கே அவர்கள் சொசைட்டில் விழுந்தார்கள். പടയാളികൾ താഴെ വീണു. அவர்கள் சேனை தலைவர்கள் கீழே ബൈബിൾ விழுந்தார்கள். പറയുന്നു, വേദം ചൊല്ലുகிறது, 39 പ്രാവശ്യം യേശുവിനെ തല്ലിക്കീറി. 39 മുறை ശരീരത്തെ കിളിத்தார்கள். ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം യേശു പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു, I am that I am. அப்போது இயேசு ஒரு முறை சொல்லியிருந்தால், நான் நானே கர்த்தர் என்று சொல்லியிருந்தார். പിന്നെ അടിക്കാൻ പട്ടാളക്കാർ അവിടെ കാണുകയില്ല. அங்க அடிப்பதற்கு பட்டாள தலைவன் இருந்திருக்க மாட்டான். യേശു പറഞ്ഞില്ല. യേശു சொல்லவில்லை. കാര്യം എന്താ? കാരണം என்ன? എന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ, എന്നെ രക്ഷിപ്പதற்கு, നിങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക, വേറെ വഴിയില്ല. വേറെ വഴിയില്ല. യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. യേശു നമുക്കാக സിലുവയിൽ തകർക്കപ്പെട്ടു. ബൈബിൾ പറയുന്നു, വേദം ചൊല്ലുന്നത്, അവനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ പിതാവിന് ഇഷ്ടം തോന്നി. അവരെ നൊറുക്കപ്പെടുമ്പടി യേശു സിദ്ധമാനാർ. അതാണ് യെശയ്യാ 53 നാം വായിക്കുന്നത്. യേശയ്യാ 53 വാസിக்கிறோம். 53 അധ്യായം 1 വാക്യം. 53 முதலாவது வசனம். ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചതാർ വിശ്വസിക്കുക, நாங்கள் கேள்விப்பட்டதை யார் விசுவாசிப்பார்கள்? യഹോവയുടെ ഭുജമാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുക. യഹോവയുടെ ദേവന്റെ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ 2 വാക്യങ്ങളുണ്ട്. அங்கே 2 വസനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു, ഒന്ന് കേൾവിപ്പെട്ടു. 2 വെളിപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത് വെളിപ്പെട്ടത്. ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു, ഒന്ന് കേൾവിപ്പെട്ടു. 2 വെളിപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത് വെളിപ്പെട്ടത്. കേൾപ്പിച്ചതാണ് പഴയ നിയമം, കേൾവിപ്പെട്ടത് പഴയ ഏർപ്പാട്. വെളിപ്പെട്ടതാണ് പുതിയ നിയമം. വെളിപ്പെട്ടത് പുതിയ ഏർപ്പാട്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച ക്രിസ്തു അതാണ് പഴയ നിയമം. ഞങ്ങൾ കേൾവിപ്പെട്ട ക്രിസ്തു പഴയ ഏർപ്പാട്. നാം വെളിപ്പെട്ട ക്രിസ്തു അതാണ് പുതിയ നിയമം. വെളിപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവാണ് പുതിയ ഏർപ്പാട്. 53:1 തന്നെ 2 നിയമങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്. 53 വസനത്തിൽ 2 ഏർപ്പാടുകളും ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവൻ ഇളയ തൈ പോലെ വളർന്നു വരും. അവർ ഇളം തുളിരെ പോലെ വളരുവാൻ. ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നേ? ആരെ കുറിച്ച് നസറായനായ യേശുവിനെ കുറിച്ച്. നസറേനായ യേശുവെ കുറിച്ച്. അവൻ ഇളയ തൈ പോലെ, അവൻ ഇളം തുളിരെ പോലെ, വരണ്ട നിലത്തുനിന്ന് വേർ മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെ അവൻ വളർന്നു വരും. അവൻ വരണ്ട നിലത്തുനിന്ന് വേർ തോന്നി വരുന്നത് പോലെ വരുവാൻ. അവൻ മനുഷ്യനാൽ നിന്ദിക്കപ്പെടും, മനുഷ്യനാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു, മനുഷ്യനാൽ ത്യജിക്കപ്പെടും, പുറക്കടിക്കപ്പെട്ടു, വ്യസന പാത്രമായി തീരും. അവൻ ഉടയ്ക്കപ്പെട്ട പാത്രമായി മാറുവാൻ. കണ്ടാൽ ആളാണെന്ന് അറിയാത്ത രീതിയിൽ അവൻ വിരൂപനായി മാറും. അവൻ ശരീരം അടയാളം தெரியாமல் മാറ്റപ്പെടുവാൻ. ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു നാമം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതത്ര യേശു. ആമേൻ. இப்படி
வெளிப்பட்ட ஒரு நாமம் உண்டானால் அதுவே என் இயேசுவின் நாமம். கரங்களை உயர்த்தி பர இயேசு. இயேசு. கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்கள் இயேசு. கரங்களை உயர்த்தி பர இயேசு. எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்கள் இயேசு. നാമം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിക്കട്ടെ യേശു. அந்த நாமம் ஜெயித்த நாமம். ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആ നാമം ലയിക്കട്ടെ യേശു. இந்த சூழலிலே வெளிப்படுகிற நாமம் இயேசு. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ നാമം നിറയട്ടെ. அந்த சூழலிலே இயேசுவின் நாமம் நிரப்பப்படட்டும். കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പറ ജീസസ്. கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்கள் ஜீசஸ். പോരാ ശബ്ദം ഉയർത്തി ആ നാമം പറയാൻ മടിക്കരുത്. இந்த சத்தம் போதாது சொல்வதற்கு ஆமென் வெட்கப்பட வேண்டாம். சத்தமாய் നമ്മൾ ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് சொல்வதுണ്ട്. എലീശയെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. എലീശയെ കുറിച്ച് சொல்வதுണ്ട്. ദാവീദിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ദാവീദിനെ കുറിച്ച് சொல்வதுണ്ട്. നെഹമ്യാവിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. നെഹമ്യാവിനെ കുറിച്ച് சொல்வதுണ്ട്. മോസസിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. മോശയെ പറ്റി சொல்வதுണ്ട്. യോശുവയെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. യോശുവയെ പറ്റി சொல்வதுണ്ട്. പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. പൗലോസിനെ പറ്റി சொல்வதுണ്ട്. പത്രോസിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. പേതുരുവെ പറ്റി சொல்வதுണ്ട്. പക്ഷേ വിടുവിക്കപ്പെടാൻ ഒറ്റ നാമം. ஆனால் വിടുവിക്കപ്പെട ഒരേ ഒരു നാമം. അത് യേശു അത്രേ. അത് യേശു മാത്രമേ. ചേർന്ന് പറ ജീസസ്. சேர்ந்து சொல்லுவோம் இயேசுவே. சத்தம் காணாது சேர்ந்து. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആർക്കും വേണ്ടാത്തവനെ യേശുവിന് വേണം. யாருக்கும் வேண்டாதவரே இயேசுவுக்கு தேவை. എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, என் சத்தத்தை கேட்கிற சகோதரா சகோதரியே, റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണോ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ சாலை ஓரத்தில் நின்று கொண்டு இந்த சத்தத்தை கேட்கிறீங்களா? ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ നിന്നാണോ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്? ஆமென். வீட்டினுடைய மறைவுக்கு பின்னால் இந்த சத்தத்தை கேட்கிறீங்களா? വീടിനകത്തിരുന്നു കൊണ്ടാണോ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്? வீட்டுக்கு உள்ளே இருந்து கேட்கிறீங்களா? ഒരു വാഹനത്തിന്റെ അകത്തിരുന്നാണോ? ஒரு வாகனத்தில் உட்கார்ந்து கேட்கிறீங்களா? ആർക്കും നിന്നെ വേണ്ടേ? யாருக்கு உன்னை பிடிக்கவில்லையா? യേശുവിന് നിന്നെ വേണം. இயேசுவுக்கு நீ தேவை. യേശുവിന് നിന്നെ വേണം. இயேசுவுக்கு நீ தேவை. ഓടി വാ യേശുവിലേക്ക്. ആമേൻ. യേശുവിടത്തിൽ ഓടി വാ. സ്നാനപ്പെടാതെ ആരെങ്കിലും ഈ പന്തലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജ്ഞാനസ്നാനം ഏൽക്കാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ஞானஸ்நானம் எடுக்காதவங்க யாராவது இந்த பந்தலில் ഇന്ന് രാത്രി നീ ഓടി വരണം ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിലോട്ട്. இந்த ராத்திரி சிலுவையின் அருகே நீ ஸ்நானம் எடுக்க ஓடி வா. ബൈബിൾ പറയുന്നു, வேதம் சொல்லுகிறது 39 പ്രാവശ്യം പുറം അടിച്ചു കീറിയതിനു ശേഷം ஆமென் 39 முறை முதுகை அடித்த பிற்பாடு തലയിൽ മുൾക്കിരീടം വെച്ചു. இயேசுவின் தலையிலே முட்கிரீடம் சூடப்பட்டு കോല് കൊണ്ട് അടിച്ചകത്തേക്ക് കയറ്റി. அங்கே கம்பினால் அடித்து உள்ளே நெருக்கினார்கள். കണ്ണ് കെട്ടി കന്നത്തടിച്ചു. கண்களை கட்டி மூடினார்கள். മരക്കുരിശ് എടുത്തു കൊടുത്തു. ஆமென். சிலுவையின் சிலுவை எடுத்து கொடுத்தார்கள். എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറഞ്ഞു. ஆமென். சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு நடக்க சொன்னார்கள். ജനമെല്ലാം നോക്കി നിൽക്കേ. ஜனங்கள் எல்லாம் பார்த்து நிற்கிறார்கள். യേശു ക്രൂശുമേന്തി പോകയാ. ஓ இயேசு சிலுவையை சுமந்து கொண்டு செல்கிறார். നടന്നു പോകയാ. நடந்து அவர் செல்கிறார். പ്രാണനാഥൻ പോയതായ പാദമതി. என் ஜீவனுள்ள இயேசு கிறிஸ்து சென்ற பாதை போதும். ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രൂശിന്റെ മാർഗമാണ്. கிறிஸ்தவம் சிலுவையின் மார்க்கம். ഇടയ്ക്ക് വല്ലോ കിരീടം കർത്താവ് തന്നെങ്കിൽ സന്തോഷം. இதுக்கு இடையில் ஏதாவது கிரீடங்கள் தந்தால் மிக மகிழ்ச்சி. ഞാൻ എന്റെ ചർച്ചിൽ പറയാറുണ്ട്, நான் என் சபையிலே சொல்லுவேன், ഇങ്ങനെ സൺഡേ സ്കൂളിനൊക്കെ ടാലന്റ് പരിശോധന നടക്കുമ്പോ, சண்டே ஸ்கூலுக்கு டாலന്റ് ടെസ്റ്റ് നടക്കും பொழுது ജയിച്ചവർക്ക് പ്രൈസ് ഉണ്ട്, வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு கொடுப்போம். ഞങ്ങളുടെ അവിടെ തോറ്റവർക്കും കൊടുക്കും. எங்க சபையில தோற்று போன ஆளுக்கும் பரிசு உண்டு. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. எப்படி சொன்னால் அவர்களை உற்சாகப்படுத்துகிறோம். അടുത്ത പ്രാവശ്യവും വരണം. அடுத்த முறையும் நீங்கள் வந்து பங்கெடுக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എനിക്കും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. எனக்கும் நிறைய உற்சாக பரிசு, ஆறுதல் பரிசு கிடைத்திട്ടുണ്ട്. ആർക്കാ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം? തോറ്റവർക്കാണ്. யாருக்கு ஆறுதல் பரிசு? தோற்று போனவர்களுக்கு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ചിലപ്പോ ഒരു കിരീടം വന്ന് ஒருவேளை ஒருவேளை கிரீடம் வந்தாலும் வரும். ക്രൂശിന്റെ മാർഗമാ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. ஆமென். சிலுவையின் மார்க்கம் தான் கிறிஸ்தவ பாதை. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം ക്രൂശിന്റെ പാതയിൽ പോയവരാണ്. நம்முடைய பிதாக்கள் எல்லாரும் சிலுவையின் வழியிலே சென்று போயிருக்கிறார்கள். ഒരുപക്ഷെ ഇതുപോലെയുള്ള നന്മകളൊന്നും അവർ കണ്ടു കാണുകയില്ല. நாம் பெற்ற நன்மைகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்காது. അവർ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാ നാം അനുഭവിക്കുന്ന നന്മകൾ. ஆமென். அவர் பட்ட கஷ்டங்கள் தான் இன்றைக்கு நாம் நன்மையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ഒരു നന്ദി പറയാൻ എത്ര പേർ തയ്യാറ്? எத்தனை பேர் நன்றி சொல்ல ஆயத்தம்? വായ് തുറന്ന് നന്ദി പറയുക. வாய் திறந்து இயேசுவே நன்றி என்று சொல்லுங்கள். എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരോടും പറയുന്നു, நான் சிறு பிள்ளைகளோடு சொல்கிறேன், എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും കൊണ്ട വെയിലാണ് നീ അനുഭവിക്കുന്ന തണൽ. உன் அப்பாவும் அம்மாவும் பட்ட வெயில் தான் இன்றைக்கு நீ நிழலில் இருக்கிறாய். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവരുടെ കവളെല്ലാം ഒട്ടിപ്പോയി. அவங்களெல்லாம் வாயெல்லாம் അവരുടെ കണ്ണെല്ലാം കുഴിഞ്ഞുപോയി. அவர்கள் கண்களெல்லாம் உள்ளே போய்விட்டது. എന്തിനാണ് മക്കളെ? எதற்காக பிள்ளைகள் தெரியுமா? എന്തിനാണ് മക്കളെ? எதற்காக பிள்ளைகளை தெரியுமா? ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റാം. உங்களெல்லாம் நன்றாக உயர்த்தி வைக்கும்படி. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവർ അനുഭവിച്ച വേദനയാ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്.
അനുഭവിക്കുന്ന ആശ്വാസം. Yes, അവர்கள் பட்ட வேதனை தான் இன்றைக்கு நாம் ஆறுதலும் சந்தோஷமாய் இருக்கிறோம். യേശു ക്രൂശുമേന്തി പോകയാ. இயேசு சிலுவையை சுமந்து கொண்டு போகிறார். യേശു നിലത്തേക്ക് വീഴുമ്പോൾ இயேசு பூமியிலே விழும் பொழுது അവർ ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് അടിക്കുകയാ. அவர்கள் ரோமர்கள் சாட்டை வாரினால் அடிக்கிறார்கள். പിന്നെയും യേശു ക്രൂശുമേന്തി നടക്കുകയാ. மறுபடியும் சிலுவையை சுமந்து நடக்கிறார். പിന്നെയും യേശു നിലത്തേക്ക് വീഴും. மறுபடியும் கீழே விழும் பொழுது പിന്നെയും അവർ അവനെ അടിക്കും. மறுபடியும் அவர்கள் அடிப்பார்கள். പിന്നെയും യേശു ക്രൂശുമേന്തി പോകയാ. மறுபடியும் கிறிஸ்துவை சுமந்து கொண்டு போவார். ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. நாங்களோ சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ഒരു സ്ഥലത്ത് യേശു വീണപ്പോ ஒரு முறை ஒரு இடத்துல இயேசு விழுந்தபோது എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നു. எழும்ப முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ആ வந்தது. സമയത്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്തു? அந்த நேரத்தில் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? ഒരു മനുഷ്യനെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ஒரு മனிதனை கட்டாயப்படுத்தி கொண்டு வந்தார்கள். അവന്റെ പേരാണ് ശീമോൻ, കുറേനക്കാരനായ ശീമോൻ. ആമേൻ. அவனுடைய பேர் தான் சீமோன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവനോട് പറഞ്ഞു വന്ന് ക്രൂശ് എടുക്കുക. அவரோடு வந்து சொன்னார்கள், நீ வந்து சிலுவை எடுத்துக்கொள். അവർ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു. அவர்கள் அவரை கட்டாயப்படுத்தினார்கள். നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവൻ ക്രൂശെ തൊട്ടത്. கட்டாயப்படுத்தினதினாலே அவன் சிலுவையை தொட்டான். അവന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നു. அவனுடைய பிள்ளைகளை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. മക്കളുടെ പേരാണ് അലക്സാണ്ടർ ആൻഡ് റൂഫോസ്. அவருடைய பிள்ளைகள் பேர் தான் அலெக்சாண்டர் ரூஃபோஸ். അവർ രണ്ടുപേരും ക്രിസ്തുവിൽ ബ്ലെസ്ഡ് ആയി. அவர்கள் ரெண்டு பேரும் கிறிஸ்துவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள். അവൻ എന്താ ചെയ്തേ? தகப்பன் என்ன செய்தார்? യേശുവിന്റെ ക്രൂശെ ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുത്തതാ. இயேசு சுமந்த சிலுவையை தூக்கி சுமந்தார். യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലെ രക്തം ശിമോന്റെ കയ്യിൽ വന്നപ്പോ മക്കൾ ബ്ലെസ്ഡ് ആയി. ஆமென். இயேசுவினுடைய சிலுவையின் இரத்தம் சீமோனுடைய கையில் பட்டபோது அவனுடைய சந்ததி பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள். ക്രൂശെ തൊട്ട രക്തം കയ്യിലുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു. ஆமென். சிலுவையின் இரத்தத்தை தொட்ட தாய் தகப்பன்மாரோடு நான் சொல்லுகிறேன், നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ തമ്പുരാൻ തൊടാൻ പോകുകയാ. உங்க தலைமுறைகளை என் பிதாவானவர் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ കർത്താവ് തൊടാൻ പോകുകയാ. கர்த்தராகிய தெய்வம் உங்க பிள்ளைகளை சந்ததியை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു ക്രൂശുമായി കാൽവറിയോളം ചെന്നു. இயேசு சிலுவையோடு கூட கல்வாரி மலை சென்றார். അവന്റെ കരങ്ങളിലും കാലുകളിലും ആണികൾ ആടുന്നു ഇറങ്ങി. ஆமென். அவருடைய கால்களிலும் கைகளிலும் ஆணிகள் கடாவப்பட்டது. ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും നടുവിൽ അവൻ തൂക്കപ്പെടുകയാ. ஆமென். வானத்திற்கும் பூமிக்கும் நடுவாக தூக்கி நிறுத்தப்பட்டார். അവൻ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത്? அவர் அங்கே நின்று கொண்டு சொன்னார், என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? റോമാലേഖനത്തിൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു. ரோம நிருபத்திலே வேதம் சொல்லுகிறது, സ്വന്ത പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ, சொந்த குமாரனுக்கும் ஆமென் ஆதரிக்காமல், അവൻ ഒരു ആദരവും കാണിച്ചില്ല. எந்த ஆமென் இரக்கமும் காட்டவில்லை. എന്നെ ആദരിക്കുക, என்னை என் மேல் இரக்கம் பாராட்டுவார். സ്വന്ത പുത്രനെ അവൻ തകർത്ത് കളഞ്ഞു. சொந்த குமாரனையும் அவர் தள்ளினார். കാൽവറിയിൽ യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയാ. கல்வாரியில் இயேசு சிலுவையில் அறைக்கப்படுகிறார். ഗോൽഗോഥാ മല, கொல்கதா மலை അന്നത്തെ റോമൻ റോഡിന്റെ സൈഡിലാണ്. அன்னைக்கு ரோமனுடைய சாலை பகுதியிலே, റോമൻ റോഡിന്റെ സൈഡിലാണ്. ரோமனுடைய ரோடு பாதையிலே നിറയെ ജനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യുകയാണ്. அதிகமான ஜனங்கள் அங்கும் இங்கும் நடந்து போகிறார்கள். സൈഡിൽ എല്ലാവരും കാണുക യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയാ. அந்த சைடுல நின்று இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுவதை பார்க்கிறார்கள். കടന്നു പോകുന്നവർ തല കുലുക്കി അവനെ നിന്ദിക്കുകയാ. அங்கே நடந்து பார்த்து போகிறவர்கள் தலையை குலுக்கி நிந்தித்து போகிறார்கள். കൽവറിയിലേക്ക് നോക്കുക. கல்வாரியை பார்த்து അവർക്ക് അവനെ അറിയില്ല. அவர்களுக்கு அவரை தெரியாது. ദേഹം മുഴുവൻ മാംസം വിണ്ടുകീറി കിടക്കുകയാ. சரீரம் முழுவதும் கீறி தொங்கப்பட்டு இருக்கிறது. തലയിൽ മുൾക്കിരീടം അടിച്ചു കയറ്റിയിരിക്കുന്നു. இயேசுவின் தலையிலே முக்கிரீடம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. കടന്നു പോകുന്നവർ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നേ? அங்கே சந்தித்து கடந்து போகிறவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள்? ഇത്രയും വലിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ, இவ்வளவு பெரிய தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டுமானால், ഇത്രയും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, இவ்வளவு பெரிய குற்றம் செய்ததுண்டு, അവർ നിന്ദിക്കുകയാ. அவர்கள் நிந்திக்கிறார்கள். അവർക്കറിയില്ല, அவர்களுக்கு தெரியாது അവരുടെ കുറ്റം വഹിച്ചാണ് അവൻ കിടക്കുന്നതെന്ന്. இவர்களுடைய குற்றத்தின் நிமித்தமாகத்தான் அவர் சிலுவையிலே தொங்குகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കടന്നു പോകുന്നവർ നിന്ദിക്കുകയാ. ஆமென். நடந்து போகிறவர்கள் தூசிக்கிறார்கள். എന്തോ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. என்ன பெரிய குற்றம் செய்தாய்? അല്ല இல்லை ബൈബിൾ പറയുന്നു, வேதம் சொல்லுகிறது, പാപം അറിയാത്തവനെ
പാപം അറിയാത്തവர்கள் നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന് നീതിയാകേണ്ടതിന് നാം അവരിൽ നീതിയാകുമ്പടിക്ക് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കുകയായിരുന്നു. നാം അവരെ പാപമാക്കിയതോ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ദൈവ കുഞ്ഞാട്, ഒരു കുറ്റമും ചെയ്യാത്ത ദേവമകൻ. അതാ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറഞ്ഞേ, അതുதான் யோவான் ஸ்நானகன் சொன்னார். ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. ആമേൻ. ഉലകത്തിൻ പാപത്തെ ചുമന്ന് തീർക്കുന്ന ദേവ ആട്ടുകുട്ടി. ഇന്ന് രാത്രി ആ കുഞ്ഞാടിനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉയർത്തുകയാണ്. ഓ, ഇന്നേക്ക് அந்த ദേവ ആട്ടുകുട്ടിയെ ഉയർത്ത പോകുന്നു. എത്ര പേർ അവനെ ഉയർത്താൻ തയ്യാറുണ്ട്? എത്ര പേർ അവരെ ഉയർത്ത ആയത്തം? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ, ഇങ്ങ ഇരിക്കുന്ന ദൈവ പിള്ളകൾ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ അങ്കി അലക്കി വെളുപ്പിച്ചവരാണ്. ഓ, ആട്ടുകുട്ടിയുടെ രക്തത്താൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ തോയ്ത്ത് വെളുത്തവர்கள். കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ അങ്കി അലക്കി വെളുപ്പിച്ചവരാണ്. ആമേൻ. ആട്ടുകുട്ടിയുടെ രക്തത്താൽ നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തെ ആമേൻ തോയ്ത്ത് വെളുത്തവர்கள். ഹല്ലേലൂയ പറയാതിരിക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ சொல்லாமல் இருக்க கூடாது. ശബ്ദം ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറയണം. സത്യം ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ சொல்லுங்க. അവന്റെ രക്തത്താൽ അങ്കി അലക്കി വെളുപ്പിച്ച ദൈവമക്കളായി ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അവരുടെ രക്തത്താൽ വസ്ത്രത്തെ കഴുകിനവர்கள் ഇങ്ങ இருக்கிறீர்கள். ഇത്ര മഹാ പെരിയ ഭാഗ്യം ദൈവം നമുക്ക് തന്നല്ലോ. ഓ, എவ்வளவு பெரிய மகா பெரிய ஸ்லாக்கியம் நமக்கு கிடைத்தது. ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. നാങ്ങളോ സിലുവയിൽ അറയപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവൈ പ്രസംഗിക്കുന്നു. സ്വന്തം തോളിൽ തലചായ്ച്ച് യേശു പ്രാണനെ വിട്ടു. ആമേൻ. തലയെ സായ്ത്ത് തൻ ജീവനെ വിട്ടാർ. ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ഭയപ്പെട്ടു പോയി. ശിഷ്യர்களെല്ലാം ഭയന്നു പോനാர்கள். എല്ലാരും ഭയപ്പെട്ടു പോയി. എല്ലാരും ഭയന്നു പോനാர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാരും പോയി. എല്ലാരും വിട്ടു പോനാர்கள். ഭയപ്പെട്ടു പോയി. എല്ലാരും നടുങ്ങി ഭയந்தார்கள். സന്ധ്യയാകുന്നു. മാலை പൊഴുது. അപ്പുറയും ഇപ്പുറയും രണ്ട് കള്ളന്മാരെ ക്രൂശിച്ചു. ആമേൻ. വലതു പക്കും ഇടതു പക്കും രണ്ട് കള്ളർകളെ സിലുവയിൽ അറയ്ந்தார்கள். യേശു കർത്താവ് സ്വന്തം തോളിൽ തലചായ്ച്ച് പ്രാണനെ വിട്ടു. യേശു തൻ സ്വന്തം തോളിൽ തലയെ സായ്ത്ത് ജീവനെ വിട്ടാർ. ശിഷ്യന്മാർ വേണം യേശുവിന്റെ ശരീരം എടുത്ത് അടക്കുവാൻ. ശിഷ്യர்கள் യേശുവിன் ശരീരത്തെ അടക്ക നിൽപ്പാர்கள் എന്ന് பார்த்தார். അവർ വന്നില്ല. അവர்கள் வரவில்லை. അവർ വരാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്തെന്നറിയാമോ? അവர்கள் ഏൻ வரவில்லை എന്ന കാരണം தெரியுமா? ഒരു വചനമുണ്ട്. ഒരു വചനമുണ്ട്. അവൻ തന്റെ മരണത്തിൽ സമ്പന്നന്മാരോട് കൂടെ ആയിരുന്നു. അവൻ തൻ മരണത്തിൽ ഐശ്വര്യവാൻകളോട് കൂടെ ഇരുന്നാർ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ബൈബിൾ പറയുന്നു, വേദം ചൊല്ലുகிறது, അരിമത്യക്കാരനാകുന്ന ജോസഫ് എന്ന ഒരു മന്ത്രി, അരിമത്തൂരാനായ യോസേപ്പ് എன்கிற മന്ത്രി പീലാത്തോസിനെ കാണാൻ പോയി. പിലാത്തുവെ പാർക്ക പോനാൻ. എന്നിട്ട് പീലാത്തോസിനോട് പറഞ്ഞു, പിലാത്തുവോട് சொன்னான், എനിക്ക് യേശുവിന്റെ ശരീരം വേണം. എനിക്ക് യേശുവിൻ ശരീരം വേണം. ആമേൻ. എനിക്ക് യേശുവിന്റെ ശരീരം വേണം. എനിക്ക് യേശുവിൻ ശരീരം വേണം. ഞാൻ അവനെ അടക്കാൻ വന്നതാണ്. ഞാൻ അവരെ അടക്കം ചെയ്യുവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പീലാത്തോസ് പറഞ്ഞു, പിലാത്ത് சொன்னான், മരണം ഉറപ്പാക്കാൻ പറഞ്ഞു. മരണത്തെ ഉறுதி ചെയ്യുങ്ങൾ. ഒരു കുന്തം എടുത്ത് യേശുവിന്റെ വിലാപ്പുറത്തേക്ക് കുത്തി. ഈട്ടി എടുത്ത് യേശുവിന്റെ വിലാവിലെ കുത്തിനാர்கள். മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാക്കി. മരിച്ചു വിട്ടാർ എന്ന് നിശ്ചയം പണിനാர்கள். എല്ലാ ദൈവസഭയോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ദൈവസഭയോട് சொல்கிறேன், നമ്മൾ അവനോട് കൂടെ മരിച്ചു എന്ന് എങ്ങനെ അറിയുന്നേ? നാം യേശുവോട് മരിത്തോം എന്ന് എപ്പടി தெரியும்? നിന്നെ കുത്തുമ്പോൾ അറിയാം നീ മരിച്ചോ ഇല്ലയോ. ഉന്നെ யாராவது കുത്തുனா உனக்கு தெரியும் നീ செத்துட்டியா உயிரோட இருக்க. ഹല്ലേലൂയ. Yes or no? ഹല്ലേലൂയ. ഒരാൾ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചാ, ഒരാൾ ഉന്നെ കുത്തി വേദനപ്പെടുത്തിനാ, നീ അവനോട് കൂടെ മരിച്ചെങ്കിൽ, നീ അവരോട് കൂടെ മരിത്തിരുന്നാൽ നീ റിയാക്ട് ചെയ്യുകയില്ല. നീ റിയാക്ഷൻ பண்ண மாட்ட, മറുപടി செய்ய மாட்ட. ഓൾറെഡി മരിച്ചു, ഞാൻ செத்துட்டேன், ഏற்கனவே മരിച്ചു വിട്ടു. ഒന്നും തിരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. திரும்பி நமக்கு பதிலுக்கு பதில் செய்ய முடியாது. നീ അവന്റെ കൂടെ മരിച്ചോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത്, ആമേൻ, നീ യേശുവോട് കൂടെ മരിത്തിരിക്കറായാ ഇല്ലയാ എന്ന് ഉறுதி செய்வதிന്റെ അടയാളം പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടല്ല, പ്രസംഗം കേട്ടല്ല, പ്രസംഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുമല്ല, പ്രസംഗിപ്പதை பார்த்து കേട്ടല്ല, ആരാധിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടല്ല, ആരാധിപ്പதை பார்த்தല്ല, പാട്ട് പാടുന്നത് കണ്ടിട്ടല്ല, പാട്ട് പാടുവதை பார்த்தല്ല. കുത്തുമ്പോ ഒരാൾ ഓങ്ങി കുത്തുമ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ മറുപതിൽ செய்ய மாட்டீர்கள். ആമേൻ. യെസ്. ഗ്ലോറി, 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 ഗ്ലോറി. അവനോട് കൂടെ മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അവന്റെ കൂടെ മരിക്കണം. യേശുവോട് കൂടെ നീ മരിക്കവില്ല എന്നാൽ ഇന്നേക്ക് യേശുവോട് കൂടെ മരിക്ക വേണ്ടും. നീ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നീ മറുപടിക്ക് പതിലുക്ക് പതിൽ ചെയ്തിരുന്നാൽ, നീ അവനോട് കൂടെ മരിച്ചിട്ടില്ല. യേശുവോടെ ഇന്ന് നീ സാകവേ ഇല്ല. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്ക, ജ്ഞാനസ്നാനം എടുത്തു, ജ്ഞാനസ്നാനം എടുത്ത, നീ അവന്റെ കൂടെ മരിച്ചിട്ടില്ല. ആന യേശുവോട് ഇന്ന് സാകവില്ലേ. നീ യേശുവിന്റെ കൂടെ മരിച്ചാൽ, നീ യേശുവോടെ കൂടെ മരിത്താൽ, നീ റിയാക്ട് ചെയ്യുകയില്ല. നീ പതിലുക്ക് പതിൽ ചെയ്യ മാട്ടാ. നിന്നെ ഒരാൾ വേദനിപ്പിച്ച, ഉന്നെ ഒരാൾ വേദനപ്പെടുത്തിനാൽ സാരമില്ല, ഒന്നും പ്രശ്നം ഇല്ലേ, സാരമില്ല, ഒന്നും കവല ഇല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല,
കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ മരിച്ചു. நான் இயேசுவோட ஏற்கனவே மரித்து விட்டேன். എനിക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. எனக்கு திரும்ப நீ செய்ததுக்கு பதில் வார்த்தை சொல்ல முடியாது. ഞാൻ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നേ? நான் எப்படி உனக்கு பதில் செய்வேன்? ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ, ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അതിന് ബദൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. அதுக்கு பதில் வந்து முடிந்து விட்டது. கைகளை தட்டி ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ. യെസ് ലോർഡ്. രാത്രി കർത്താവ് നമ്മോട് വാദിക്കുകയാ. இந்த ராத்திரி கர்த்தர் நம்மோடு சொல்கிறார். റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. ஓ, பதிலுக்கு பதில் செய்கிறதல்ல கிறிஸ்தவம். നിനക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവാണ്. உனக்கு பதிலுக்கு பதில் செய்வது உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்து. ആമേൻ. ஆமென். നീ അല്ല ആൻസർ ചെയ്യുന്നേ, நீ அதுக்கு பதில் சொல்வதல்ல, യേശുവാണ് ആൻസർ. இயேசு உனக்காக பதில் சொல்லுவார். ബൈബിൾ പറയുന്നു, வேதம் சொல்லுகிறது. അരിമത്യക്കാരനാകുന്ന ജോസഫ് യേശുവിനെ അടക്കം പോകുകയാണ്. ஆமென். அரிமத்தி ஊரானாகிய யோசேப்பு அங்கே இயேசுவை அடக்கம் பண்ண போகிறார். ഒറ്റയ്ക്ക് യേശുവിനെ അടക്കം പോകുന്ന അരിമത്യക്കാരനാകുന്ന ജോസഫ് ஆமென். ஒருவனாக தனியானவனாக இயேசுவை அடக்கம் பண்ண போகிறார். പെട്ടെന്ന് നിക്കോദിമോസ് വരികയാണ്. அப்போது உடனே நிக்கோதேமு வருகிறான். ജോസഫിന്റെ അരിമത്യക്കാരന്റെ കൂടെ കൂടി, அரிமத்தி ஊரானாகி அவனோடு கூட சேர்ந்தான். ഞാൻ കുറച്ച് സുഗന്ധവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, நான் சில வாசனை திரவியங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ശരീരത്തിൽ ഇടണം. இது இயேசுவின் சரீரத்திலே போட வேண்டும். ഏതാണ് യേശുവിന്റെ ശരീരം? எது இயேசுவின் சரீரம்? തിരുസഭയാണ് യേശുവിന്റെ ശരീരം. ஆமென். இயேசுவின் சபைதான் சரீரம். ഉള്ള മുറിവുകളിലെല്ലാം സുഗന്ധവർഗ്ഗം പൂശി, ஆமென். அவர் காயப்பட்ட எல்லா காயங்களிலும் அந்த சுகந்த வாசனையை போட்டார், தடவினான். ഇത് ഒത്തിരി മുറിഞ്ഞതാണ്. இது அதிகமாய் காயப்பட்டது. ഇനി മുറിയാനിടയാകരുത്. இனி காயப்பட ஏற்படக்கூடாது. രാത്രി സഭയുടെ മുറിവിനെ കർത്താവ് ഹീലാക്കുക. ஆமென். இன்னைக்கு சபையினுடைய காயங்களை கர்த்தர் நீக்குகிறார். യേശു കർത്താവിനെ അവർ അടക്കി. இயேசுவினை அங்கே அடக்கம் பண்ணினார். റോമൻ പട്ടാളക്കാർ മുദ്ര കൊണ്ടുവച്ചു. ஓ, ரோம ஆமென் பட்டாள சேனை படைத்தளபதிகள் முத்திரையிட்டார்கள். സോൾജേഴ്സ് വന്നു നിന്നു. ஆமென். சேனை தலைவர்கள் நின்றார்கள். പക്ഷെ മൂന്നാം ദിവസം, ஆனால் மூன்றாம் நாள், എല്ലാരും ചേർന്ന് പറ മൂന്നാം നാൾ. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்கள் மூன்றாம் நாள். പിശാച് കേൾക്കട്ടെ, വായ തുറന്ന് പറ മൂന്നാം നാൾ. பிசாசு நல்லா கேட்கட்டும், வாயை திறந்து சொல்லுங்கள் மூன்றாம் நாள். കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പറ മൂന്നാം നാൾ. நல்ல கைகளை உயர்த்தி விரலை காட்டி சொல்லுங்க மூன்றாம் நாள். യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ஆமென். இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പൗലോസ് പറയുന്നു, பவுல் சொல்லுகிறார், അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ அவன் உயிர்த்தெழுந்திராவிட்டால் എന്റെ പ്രസംഗം വെറുതെ ആയി. என் பிரசங்கம் விருதாவாயிருக்குமே. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇന്ന് രാത്രി അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ കൂട്ടം. ஆமென். இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததை அறிமுகப்படுத்துவதுதான் இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டம். മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ കൈവശമുള്ളവനായി അവൻ ഉയരോടെഴുന്നേറ്റു. ஆமென். மரணத்தினையும் பாதாளத்தின் திறவுகோலை உடையவனாக இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். അപ്പോസ്തലന്മാർ അവനെയാണ് പ്രസംഗിച്ചത്. அப்போஸ்தலர்கள் அந்த இயேசுவை தான் பிரசங்கித்தார். സുവിശേഷകന്മാർ അവനെയാ പ്രസംഗിച്ചത്. சுவிசேஷகர்கள் அவரை தான் பிரசங்கித்தார்கள். ഫിലിപ്പോസ് ശമരിയായിൽ ചെന്ന് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു. ஆமென். பிலிப்பு சமாரியாவுக்கு சென்று உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை பிரசங்கித்தார். ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. இந்த ராத்திரி நான் இங்கே അവൻ பிரசங்கிக்கிறேன். ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു, அவர் சிலுவையில் അവൻ அறையப்பட்டார், മരിച്ചു, மரித்தார். അവൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ஆமென். இயேசு மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. எல்லாரும் சேர்ந்து எழும்பி நிற்போம். ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിന്റെ உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவின் ആ ഉയർപ്പ് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. அந்த உயிர்த்தெழுதலை நாம் அறிக்கையிடுவோம். ആ ജയം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം. அந்த ஜெயத்தை நாம் ஒருமித்து சேர்ந்து சொல்லும்படியா പൗലോസ് പറയുന്നു, பவுல் சொல்லுகிறார், ഞങ്ങൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ ஆமென். ஆமென். நாங்கள் சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறோம்.